gentlemen, that was Hello, check. Respected Chief Secretary, ma'am, senior colleagues from All India Service, my senior colleague, retired DG Sri Malakonde Garu, officers from All India Services over here, my colleagues from AP Police, guests, visitors, members of the media, a very good evening to all of you. We have all gathered here today on this, actually it's a solemn occasion during the observation of a commemoration day and the days following the commemoration day. Earlier we used to observe the commemoration week, but this year onwards, all over the country, as per the direction of the Government of India, we are observing the days following the commemoration day up to 31st of October, which is a National Unity Day or Ekta Divas. And this was also something which the Government of India suggested to all the states, that we also need to present and showcase what the police forces are to the citizens and to the public. Very often, the kind of duties, the kind of engagement of police goes unnoticed for whatever reasons it may be. So therefore, band, that is one of the facets of police, also needs to be displayed to the citizens, to the society, that yes, within the ranks of the police, we do have something like this, and this is a different dimension of the police force. We are also mortals. We are also like any other member of the society. We also do observe certain engagements like music. Obviously, the origination of the band may have been, there may be some martial legacy to that, but then it also evolved where music in the form of band, of marching, as well as other kind of regalia which is offered for the constituents of the police department. And over the years, this has improved and this has taken different shapes. And I'm very happy to say that today what has been displayed, there is a lot of improvement made within the band, in the bands of Andhra Pradesh Police. After the bifurcation of the state, we had certain limitations in terms of our capacities, particularly the band capacities. We were all truncated. It took us a lot of time to really reorganize ourselves. And I see that there has been progress from the previous years. And this progress, as you see the pipe band today, and we also have heard music, classical music, renditions of Beethoven is also a progress. We are also able to hear music from across the country, and rendition of classical music also infused is something which marks progress. And AP Police has been
progressing significantly, and particularly the stride of progress in the last 1 year has been quite something of which we are really proud of. Just now, before coming, I think many of you must have seen it in the media that AP Police was able to get a lot of technology awards, about 48 Scotch awards out of the 83 awards nationally. But just now, before coming here, there was another series of awards called as Governance Now, India Police Awards. In that, of the 28 awards, we were able to bag as many as 18 awards. Now, that again speaks of progress. That speaks of improvement. That speaks of positive stride that is being very steadfastly observed in AP Police. And all this is towards not only improving ourselves. Improving ourselves is basically towards efficiency, towards improving our skills and professional competencies, and towards better delivery of police services to the society and to the citizens. Now, I'm really proud to say that with so many recognitions which we are able to achieve and the kind of progress that we have made, we are really happy and feel very satisfied. And I'm sure that in days to come, we will all together, individually and collectively, work towards the vision and the goals that has been set and mandated by the government of Andhra Pradesh for AP Police. Please permit me to also mention about the Police Seva app. Particularly, it has 87 police services being offered, and this Seva app also got one of the 2 gold medals in the among the Scotch awards. The other one is the Disha app. Both very unique, very symbolic, and very meaningful. When I say AP Police Seva app, it has 87 police services available for a common man, for a citizen to access remotely. And for you to really understand and appreciate what kind of services it is offering. This AP Police Seva app was inaugurated by our Honorable CM on the 1st of October. And today is the 29th day. We had 32,000 downloads of FIRs across the state, which a citizen could access. Now you can imagine if a case is registered against you, or if there is a case in any police station, getting a copy of an FIR is so difficult. Forget getting a copy of the FIR. Even coming to the police station and requisition, asking and seeking for a service is also difficult. But getting an FIR copy at the palm of your hand is a real empowerment of the citizen. Now, 32,000 FIRs in the last 29 days was accessed by the citizens of Andhra Pradesh. That is the kind of service that is being available. Similarly, more than 16,000 searches have been made for stolen vehicles, two-wheelers. More than 3,000 missing person. You can understand the anguish of anybody if your loved ones, near and dear ones, is found missing. What do we do? Where do we search? About 2,600 unknown dead bodies were scanned. So this is the kind of service which our AP Police Seva app is offering to. So that is
transparency, accountability, that is access, the ease of access to the police service. It's empowerment of citizens, and that is precisely that we are trying to aim towards, offering better services as mandated by the government, services to the needy, services to the common man, and that we were able to really achieve through use of technology. Friends, today, amongst the various events that we have organized during the last couple of days, post 21st October, when we really pay homage to those amongst the police who have laid down their lives, who have made the ultimate sacrifice in the course of their duties, in the altar of their duties. There can be no greater sacrifice than their own lives. In times like this, we take stock, pause, and remember and pay homage to those who laid down their lives. And in times like this, we also look into the various welfare measures that we extend to our members of the police force and those families, particularly the families of the martyrs, families of those who laid down their lives. So on this solemn occasion, it's an occasion with mixed emotions, actually. We take this opportunity to reaffirm our commitment and our dedication to the tasks, the duties and responsibilities that has been laid down for us. We stand committed, and I'm quite certain that all of us, individually and collectively, we shall go about performing and discharging our duties and responsibilities in the expected standards that has been laid for us. So I really thank all of you who are here, the dignified guests who are here. We all went through very challenging times. The COVID times was something which challenged the whole mankind. In times like this, in the midst of uncertainty, police force also rose up to the occasion. There were no SOPs, there were no guidelines, there was no methodologies which were laid down, but we did respond to the occasion, faced the challenge, and then met with the expectations. I'm also proud to say that the contribution of AP Police in the state strategy to deal with COVID has been quite significant. There has been quite a large number of our force who got infected, more than 13,300. But today as we talk, there are just few of them who are still active. And we also lost quite a few of us in this challenge. So on this occasion, on these days also, we have been remembering them and taking care of their families. Now on this day, we also take this opportunity to express our gratitude to Madam Chief Secretary and colleagues from all other departments who have been particularly on the forefront in battling this COVID challenge which we faced in the state of Andhra Pradesh. We've been able to really make a mark across the country in terms of our response, in terms of the standards, in terms of the yardsticks, in terms of the measures while responding to this challenge. So we also take this opportunity to acknowledge them on this occasion. With these few words, I really appreciate my colleagues who have really put this program today. They also really labored hard. Once again, they have displayed their commitment. That's a brand of AP Police.
I must thank every one of them, led by ADG Sridhar, IG Training Sanjay, AIG Admin, of course our SP is here, and there are many of you who are there, OSD Ramakrishna, etc., etc. I must appreciate the band, members of the band, both the brass as well as orchestra and the pipe band. That's a new addition that we have in our police. So with from the bottom of my heart, I really thank each and every one of you. Jai Hind. Thank you. Thank you so much, sir. The Honorable Chief Guest for the evening, Srimati Neelam Sawhney, IAS, Madam Chief Secretary, Government of Andhra Pradesh. Ma'am, kindly give us your message, ma'am. My colleague, the Director General of Police of Andhra Pradesh, Mr. Gautam Savangji, senior police officials, principal secretaries, secretaries, and senior officials of the various departments of the government of Andhra Pradesh, distinguished guests, ladies and gentlemen, members from the media, and most important, members of the police force, the police band, the brave police personnel martyred in the line of duty, and the families of the police force. October 21st, as you are all aware, is observed as the Police Commemoration Day, to pay tribute to the police personnel who make the supreme sacrifice by laying down their lives in the service of the nation and its people. Hence, such an event evokes emotion for the departed souls, and I am indeed privileged and honored to be part of the event and to be able to pay my homage and tribute to the departed souls who have made the supreme sacrifice. This year, the Government of India has recognized the Police Commemoration Day as the Police Flag Day, and a series of activities have been organized starting from October 21st, and as the DGP said, with the objective of reaching out to public and seeking the appreciation and acknowledgement of the sacrifice of the police forces in the service of society, and aimed at winning the confidence and promoting the feeling of a healthy police-public relationship. The casualty this year was primarily due to COVID-19. Hence, I was told that today's events were more in the remembrance and to appreciate the services rendered by the Corona warriors. COVID-19 indeed posed an unprecedented management challenge to the frontline workers, whether in the health department, in the municipal administration, the sanitation workers, and of course the entire revenue and the police machinery. They all toiled hard, risking their lives to ensure that each and every person tested positive came out safe. I must mention at this point that the government of Andhra Pradesh was really committed to save the lives of the people, and for this ensured that there was an unprecedented preparation both in terms of testing and in providing the medical facilities. We've had the largest number of tests per million, and by the month end I think we would have tested about 15% of the citizens of Andhra Pradesh. In terms of hospitals also, the kind of preparation that was done was unprecedented. Though of course, despite our best efforts, we did lose a lot of lives. In the case of the police, as many as 13,000 police officers got infected and about 100 of them died. Even we had casualties from the medical and health machinery and the personnel from the municipal administration and from the officers of the rank of Tehsildars and VROs. Today we are going to, in our little way, pay homage to them. The hard work which was turned out and the sacrifices
made kept the state of AP on top of the list of the states which have rendered outstanding services to ensure that the community at large came out of the COVID-19 crisis safe and secure. As on today, our positivity has gone down, and as on today, even the number of deaths has gone down drastically. I would fail in my duty if I do not mention that apart from COVID-19, under the able leadership of the Honorable Chief Minister and the DGP, who leads the police force right from the front and whose professional competency is percolated down the entire police force, yeoman service has not been provided only in the context of COVID-19, but also in providing protection for the women, the children, and in attending to the issues of the downtrodden. The police has been doing exemplary work in maintaining law and order in Andhra Pradesh. Let me not take too much of your time. Even though it's a solemn occasion, we've had a lovely display and a wonderful display from the police band, the orchestra, and from the pipe band. But let me conclude by saying that on this occasion, I offer my heartfelt condolences to the families of all the deceased and assure them that the government is with them in this hour of crisis. I would like to thank the DGP and the entire force for organizing, celebrating this Police Commemoration Day and for their services to the society. Jai Hind. Thank you for all the support. See all that good work that you have done. That there. Next second one, that second అయిపోయింది. Third is you call Mr. Prasanna Venkatesh and Ravindra. First Prasanna Venkatesh, then Ravindra. Prasanna Venkatesh is a municipal corporation commissioner, Vijayawada Municipal Corporation.
the same time for the wonderful rendition of all the musical journey that you have had tonight. Now I invite conductor Samba Shivrao Garu onto the stage, please. Now I invite We now request DCP Admin Vijayawada Mary Prashanti to please come over and receive the token of appreciation. second half. ACP Headquarters Chenchu Reddy, please come over. Sir, I now request Andhra Pradesh Police. Our respected DGP sir will now hand over the momentum. Ladies and gentlemen, మిత్రులారా, ఈ రుద్రారానికి ఒక చరిత్ర ఉన్నది. ఈ రుద్రారం పుట్టిన బిడ్డలు, ఈ గడ్డ మీద పుట్టిన బిడ్డలకు పౌరుషం ఉన్నది. ఈ గడ్డ మీద పుట్టిన బిడ్డలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దళితులు, గిరిజనులు, మైనారిటీలు, మహిళలు, యువకులు, నిరుద్యోగ యువత కోసం పోరాటం చేసి అసూలు బాసిన చరిత్ర ఈ రుద్రారం గడ్డకున్నది. ఈ రుద్రారం గడ్డ మీద నుంచి తెలంగాణ సమాజాన్ని తరతరాలుగా బాగు చేయడానికి, దొరల చేత చెరచబడ్డ తెలంగాణకు విముక్తి కలిగించడానికి ఈ రుద్రారం బిడ్డలు ప్రాణత్యాగం చేసిన చరిత్ర మీకందరికీ తెలుసు. మరి అట్లాంటి రుద్రారం ఈ రోజు తెలంగాణ కోసం, తెలంగాణ ప్రజల కోసం 4 కోట్ల మంది ప్రజలు ఇవాళ దుబ్బాక ప్రజలు ఏం తీర్పు ఇవ్వబోతున్నారో ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు. ఇవాళ టిఆర్ఎస్ కు ఓటేస్తే 100 మంది దొరగారి గడిలో బందీలుగా ఉన్నారు. 101 బందీ వస్తాడు తప్ప ఈ గడ్డ మీద ప్రజల కోసం ప్రశ్నించే గొంతుకలు రావు. కానీ అదే కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిస్తే ఈ తెలంగాణ సమాజాన్ని నట్టేట ముంచి మల్లన్న సాగర్ లో మామ చెప్పిన ముంచిన హరీష్ రావును అంగిబట్టి వంగబెట్టి ఇదే నీళ్ల ట్యాంక్ కాడ ఈ రావి చెట్టు కింద వంగబెట్టి గుద్ది బిడ్డ మా గొప్పలు ఉంటాడని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా చెప్తున్నా. ఏటిగడ్డ కిష్టాపూర్ కావచ్చు, వేముల ఘాట్ కావచ్చు, మల్లన్న సాగర్ లో ముంచిన 14 ఊర్ల రైతులకు అండగా నిలబడి కొట్లాడిన మేము ఇవాళ రుద్రారాన్ని కూడా అండగా నిలబడడానికి మేము వచ్చినాం. ఇవాళ మీరు ఆలోచన చేయండి, నిజంగానే కేసీఆర్, హరీష్ రావు గారు దుబ్బాకను అభివృద్ధి చేయాలంటే ఈ ఎమ్మెల్యే పదవి అవసరం ఉందా? పోనీ నిన్నటి వరకు ఎవరున్నారు? ఈ ఎమ్మెల్యే టీఆర్ఎస్ ఓడే ఉన్నాడు కదా. టీఆర్ఎస్ ఓని 4 సార్లు గెలిపిస్తే 4 రూపాయలన్న దుబ్బాక అభివృద్ధి కోసం ఇచ్చిందా? ఒక్కసారి ఆలోచన చెయ్యండి. ఇవాళ నేను అడుగుతున్న మా యువకుల్ని, మీ దగ్గర చదువుకున్న యువకులకు ఆనాడు ఇంటికో ఉద్యోగం ఇస్తా అన్నాడు కదా, కనీసం గ్రామానికి ఒక ఉద్యోగం అని ఇచ్చిందా? మీ ఊర్లో ఎవరికైనా ఉద్యోగం వచ్చిందా? మీ ఊర్లో ఎవరికైనా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు వచ్చిందా? మీ దళితులకు 3 ఎకరాల భూమి ఇచ్చిందా? మీకు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ వచ్చిందా? రైతులకు ఎవరికైనా 1,00,000 రూపాయల రుణమాఫీ జరిగిందా? మరి అమరవీరులకు ఎవరినైనా మీ ఊర్లో సన్మానం చేసిందా? వాళ్ళ కుటుంబాలకు దళితులకు 3 ఎకరాలు ఇయ్యలే, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇయ్యలే, ఇంటికో ఉద్యోగం ఇయ్యలే, ఆరోగ్యశ్రీ పథకం ఎక్కడికి పోయిందో తెలియదు,
రైతు రుణమాఫీ జరగలేదు. ఇక మా మహాలక్ష్మి గ్రూపులను దివాలా దీపించి ఇవాళ వాళ్ళ చేతుల ఏకాన కూడా లేకుండా దివాలా దీపించిన మా అక్కలను మా ఆడపడుచులు ఒకప్పుడు నెత్తికోకుండా 50-100 అడిగేటోడు దావత్ చేసుకోవాలంటే మా అక్కల్ని అడిగేటోడు. అవునా? ఇవాళ మరి ఆలోచన పరిస్థితి ఉన్నదా? మీరు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. కాబట్టి సోదరులారా, ఇవాళ నా విజ్ఞప్తి ఒక్కటే, ఇవాళ ఈ ఒక్క సీటుతోని కేసీఆర్ ఓడిపోతే కేసీఆర్ ఏం పడిపోయేది లేదు, కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి కుర్చీలకు వెళ్లి దిగేది లేదు. కానీ అదే కాంగ్రెస్ గెలిస్తే 100 నియోజకవర్గాలలో 4 కోట్ల మందికి, ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిస్తే 4 కోట్ల మంది ప్రజల బతుకులు బాగుపడతాయి. 4 కోట్ల ప్రజల కోసం కేసీఆర్ ఏదైతే హామీలు ఇచ్చిండో, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు, దళితుల భూములు, గిరిజనుల రిజర్వేషన్లు, మైనారిటీల రిజర్వేషన్లు, ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ నుంచి ప్రతి పని అమలు చేయడానికి అవకాశం ఉంటది. ఇవాళ ఆలోచన చేయండి. ఇంకొక మాట, హరీష్ రావే ఇక్కడ నేనే ఎమ్మెల్యేని అంటుండు. మరి నువ్వే ఎమ్మెల్యే అయితే సుజాతమ్మని ఎందుకు నిలబెట్టినావని నేను అడుగుతున్నా. ఇవాళ సుజాతమ్మని ఎమ్మెల్యేగా నిలబెట్టి ఆమె డమ్మి అని ఆయనే చెప్తున్నాడు కదా, ఆమె కాదు నేనే అని. నేను అడుగుతున్నా, సోయిలేని సన్నాసిని, 7 ఏళ్ల నుంచి నువ్వే మంత్రిగా ఉన్నావు, నీ మామ ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు, ఏకానన్నా సిద్దిపేటకు తీసుకొచ్చి పెట్టినవా? నేను అడుగుతున్నా ఇక్కడ ఉన్న యువకుల్ని, పెద్దల్ని, 35 ఏళ్ల నుంచి దాదాపుగా 40 ఏళ్ల నుంచి మీకు సిద్దిపేటకు దాయాదుల పోరుంది. మీకు రెవెన్యూ డివిజన్ నమస్కారం అండి. ఈ రోజున జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం అమరావతి రైతుల మీద యుద్ధం ప్రకటించినట్లుగా కనపడుతుంది. యుద్ధం. అక్కడ ఎవరైనా కానీ, ఏ కులానికి చెందిన రైతులైనా కానీ ముందు అనుకున్నారు ఈ ప్రభుత్వం ఒక కులాన్ని టార్గెట్ చేసుకొని ఇబ్బంది పెట్టాలని ఉన్నది అని అనుకున్నాం. అది కాదు ఈ ప్రభుత్వ లక్ష్యం. ఎవరు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అమరావతి అనే పేరు ఉచ్చరించకూడదు అన్నట్లుగా ఉన్నది. అమరావతి అనే మాట వినటానికి కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇష్టపడటం లేదు. అమరావతి అనే మాట ఎవరి నోటంట వస్తే అదొక డిస్క్వాలిఫికేషన్గా ఈ రోజున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు భావిస్తూ ఉన్నారు. లేకపోతే గత 317 రోజులుగా అమరావతి రాజధానిని ఉంచండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. 3 రాజధానులు అది కరెక్ట్ కాదండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. 3 రాజధానులు అది వర్కౌట్ అవ్వదండి. అమరావతి అనే పేరు ఒక చారిత్రాత్మక నామం అండి. అది ప్రపంచ దేశ యాత్రికులను ఆకర్షించే రీతిలో అక్కడ రాజధాని నిర్మాణం కోసం గత ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు దానికి ఆ పేరు పెట్టారు. అమరావతి కార్యక్రమాల ప్రారంభం జరిగిందండి. మీరు దయచేసి అమరావతిని రాజధానిగా ఉంచండి అని చెప్పి ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న 29 మంది గ్రామాల రైతులు, ప్రజలు, అన్ని కులాల వారు కూడా ఆందోళన చేస్తూ ఉంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి చీమ కుట్టినట్లుగా కూడా లేదు. గతంలో ప్రభుత్వాలు ప్రజాస్వామ్య పాలనలో ఎవరైనా ఆందోళన చేస్తే సంప్రదింపుల ద్వారా ఆ ఆందోళన పరిష్కరించాలని ప్రయత్నం చేసేవారు.
కొంతమందిని ప్రభుత్వ అధికారులను, ఎమ్మెల్యేలను కానీ మంత్రులు కానీ పంపించి, ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఒక డెలిగేషన్ వాళ్ళని రమ్మని చెప్పి విని ఆ సమస్య పరిష్కారానికి ప్రయత్నం చేసేవారు. ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎందుకో తెలియదు తద్భిన్నంగా మొట్టమొదటి రోజు కూడా ది డే 1 వారు ఆందోళన చేసిన దగ్గర నుంచి కూడా వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తిస్తూ, ఆందోళన చేసేవారందరూ కూడా నాకు శత్రువులే, ఆందోళన చేసే వాళ్ళందరూ కూడా అమరావతి కోసం నాకు, మా ప్రభుత్వానికి, మా పార్టీకి శత్రువులే అన్నట్టుగా కూడా ఒక డిక్లేర్ చేసినారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు. చాలా శోచనీయం, చాలా బాధాకరం. అది ఆందోళన సాగుతూ ఉంది, రోజు రోజుకి ఉధృతమవుతున్నది. ఆ పరిస్థితుల్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచించి ఒక కౌంటర్ యాజిటేషన్ ప్రారంభించారు. నెవర్ ఇన్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ డెమోక్రటిక్ కంట్రీస్ ఆర్ గవర్నమెంట్స్, ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వాల్లో ఎప్పుడూ లేదు ఇది. ప్రభుత్వమే ఒక యాజిటేషన్ నడపటం, ప్రభుత్వమే ఒక వ్యతిరేక యాజిటేషన్ నడపటం. రాజధాని కోసం నడుస్తుంటే ఈ మధ్య 5-6 రోజుల క్రితం ప్రభుత్వం 3 రాజధానులు కూడా కావాలని కొంతమందిని పక్క గ్రామాల నుంచి రప్పించి ఒక చోట టెంట్ వేసి అక్కడ ప్రభుత్వమే బ్యానర్స్ పెట్టి ప్రభుత్వమే వారికి కావాల్సిన సదుపాయాలన్నీ, అండర్లైన్ సదుపాయాలన్నీ ఏర్పాటు చేసి 3 రాజధానులే ముద్దు, 3 రాజధానులే ముద్దు. ఎందుకయ్యా ముద్దు అంటే పాపం వాళ్ళకి తెలియదు, ఎందుకు వచ్చారంటే తెలియదు. ఆ సందర్భంలో 5 సంవత్సరాలు పూర్తయింది. గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు ఉద్దండరాయునిపాలెంలో రాజధానికి శంకుస్థాపన చేశాని బ్రహ్మాండంగా వారు ఆ ప్రాంతంలో ఆందోళన చేస్తే దాన్ని పట్టించుకోకుండా కౌంటర్ యాజిటేషన్ని మీరు ఉధృతం చేయాలని ఆదేశాలు ఇస్తారా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు? ఇది న్యాయమా సార్? ఇది ధర్మమా? ఏ ప్రజాస్వామ్య దేశంలో అయినా, రాష్ట్రంలో అయినా, ఏ పాలనలో అయినా ఇది జరిగిందా? ఆ నెక్స్ట్ డే 23వ తారీఖున కొంతమంది ఆటోల్లో మీ నకిలీ ఉద్యమం, మీ కౌంటర్ ఉద్యమం దగ్గరకు వెళ్తుంటే ఆ కృష్ణాయపాలెంలో ఆపారు. అయ్యా మీరెవరు, ఎందుకు వెళ్తున్నారు? మేము 317 రోజులుగా మేము ఆందోళన చేస్తూ ఉన్నాం, మా పొట్ట కట్టకండి, అమరావతి రాజధాని కోసం అది మీకు కూడా ఉపయోగమే, రాజధాని కోసం మేము ఆందోళన చేస్తుంటే మీరు వెళ్ళటానికి వీలేదని ఆపిన మాట నిజమే. ఆపారు వాళ్ళు, రచ్చ అయింది, ప్రెస్ వాళ్ళు వచ్చారు, అందరు వచ్చారు, ఇది అయిపోయింది. పోలీసులు వచ్చారు, అదంతా అయ్యారు, ఎవరి దారిని వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. ఇది ఉదయం 9 గంటలకు జరిగింది 23వ తారీఖున. ఎందుకంటే జరిగిన వాస్తవాన్ని ఈ రోజున నా ప్రెస్ మీట్ గౌరవ డైరెక్టర్ జనరల్ గారు వినాలి, సీఎం పేషి వినాలి, సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారు గౌరవ సలహాదారులు వారు కూడా వినాలని నేను ప్రత్యేకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా. ఎందుకంటే ఇది మీకు సంబంధించింది, మీరే దీనికి సమాధానం చెప్పాలి కనుక దయచేసి వినాలి, ఇంక్లూడింగ్ ది పేషి ఆఫ్ ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్. 23వ తారీఖున ఉదయం 9 గంటలకు జరిగింది ఇది. పోలీసులు వచ్చారు, పాత్రికేయులందరూ వచ్చారు, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వచ్చింది, బ్రహ్మాండంగా ప్రొజెక్ట్ చేశారు, అయిపోయింది. చాలా వరకు వచ్చిన వారు కూడా రిట్రీట్ అయినారు వాళ్ళు. ఈ నేపథ్యంలో సాయంత్రం 6 గంటలకి రవి అనే కుర్రాడు, రవిబాబు ఈపూరి, అతను పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇచ్చినాడట. ఏమని ఇచ్చినాడని కంప్లైంట్? మమ్మల్ని ఆపారు, ఆపి భయపెట్టారు, అది ఆయన ఇచ్చిన కంప్లైంట్ అండి. దాన్ని ఇమ్మీడియట్గా మంగళగిరి రూరల్ పోలీస్ దే హ్యావ్ రిజిస్టర్డ్ ఎ కేస్ ఆన్ ది కంప్లైంట్ ఆఫ్ ఈపూరి రవిబాబు గారు ఇచ్చిన కంప్లైంట్ని క్రైమ్ నంబర్ 447/2020 అండర్ సెక్షన్ 341
అండ్ 506 341 అంటే రాంగ్ఫుల్ రిస్ట్రైంట్. వాళ్ళని అన్యాయంగా అక్రమంగా ఆపారు, బెదిరించారు వాళ్ళందరూ అని ఒక 11 మంది పేర్లు అందులో చెప్పడం జరిగింది ఎఫ్ఐఆర్లో. ఆ 11 మందిలో 9 మంది ఎస్సీ మాదిగలు, ఒక 2 బీసీలు ఉన్నట్టున్నారు. 2-3 బీసీలు, మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఎస్సీ మాదిగలు ఉన్నారు. కేసు ఏమిటి? ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేసింది 23వ తారీఖున సాయంత్రం 6 గంటలకి 341 రాంగ్ఫుల్ రిస్ట్రైంట్, 506 బెదిరించారు, థ్రెట్ చేశారు. దట్ వాజ్ ది ఎఫ్ఐఆర్. ఇది ఎఫ్ఐఆర్. ఇది పత్రికేయ సోదరులారా, ఇది క్రైమ్ నంబర్ 447 మంగళగిరి రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఎఫ్ఐఆర్. ఇది ఆ ఎస్ఐ గారు రిజిస్టర్ చేశారు. ఇన్వెస్టిగేట్ చేశాడు, ఫిర్యాదు స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేశాడు. ఆయన ఫిర్యాదు స్టేట్మెంట్ కూడా రికార్డ్ చేశాడు. కానీ ఆ స్టేట్మెంట్ మీద ఫిర్యాదు సంతకం ఎక్కడ తీసుకోలేదు ఆయన. జనరల్గా తీసుకోరు, నాకు తెలుసు, జనరల్గా తీసుకోరు. దట్ ఈజ్ అండర్ 161 CRPC స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేశాడు. ఇక్కడ మతలబు ఉంది. స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేసినప్పుడు కూడా అతనేమి చెప్పలేదు. బెదిరించారు, ఆపారు, బెదిరించారు. దట్ వాజ్ ది అఫెన్స్ కమిటెడ్ బై దీస్ పీపుల్, ఎలిజిడ్ అక్యూజ్డ్. వీళ్ళు చేసిన తప్పు అది. ఎస్ఐ గారు రిజిస్టర్ చేసిన రికార్డ్ చేసినప్పుడు కూడా అదే ఉన్నది. కానీ తర్వాత 24వ తారీఖున నెక్స్ట్ డే సీఎం పేషి నుంచి ఫోన్లు వచ్చినాయి డిఎస్పి గారికి, లేకపోతే పోలీస్ అధికారులకి. సీఎం పేషి నుంచి ఎవరు మీకు ఫోన్ చేశారు చెప్పగలరా అని మేము ఆ డిఎస్పి గారిని అడుగుతున్నాం, లేకుంటే ఆ పోలీస్ అధికారులను అడుగుతున్నాం. ఆ ఫోన్లు వచ్చిన తర్వాత సీన్ మారిపోయింది, రివర్స్ అయింది. ఏమి రివర్స్ అయింది? ఆ ఈపూరు రవి అనే కుర్రవాడు మమ్మల్ని కులం పేరెత్తి తిట్టారు అని చెప్పినట్లుగా వ్రాయబడింది. సిగ్నేచర్ అప్టైన్ చేయలేదు, జనరల్గా చేయరు, నాకు తెలుసు అది చేయరు. ఈ స్టేట్మెంట్లో అది యాడ్ చేశారు. తర్వాత కుట్ర పన్నినారట, కుట్ర 120B కుట్ర పన్నినారట, అది కూడా యాడ్ చేసినారు. రోడ్డు మీద 2-3 ఆటోలు వస్తుంటే ఇక్కడికి వెళ్తున్నారని ఆపడానికి కుట్రండి, కాన్స్పిరసీ అండి, అది కుట్ర పన్నారంట. SC/ST యాక్ట్ కింద కులం పేరెత్తి తిట్టారట. తిట్టిన వాళ్ళు ఎవరు? 11 మంది ముద్దాయిలు ఉంటే అందులో 9 మంది ఎస్సీ మాదిగలు. మాదిగలే తిట్టారంట. అది విచిత్రం. గమనించాలా ప్రజలు, పాత్రికేయ సోదరులు, రాష్ట్రం, కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా గమనించాలా. హౌ దిస్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ రన్నింగ్, హౌ దిస్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ప్రొసీడింగ్ అహెడ్. ఎలా ముందుకు నడుస్తున్నది ఈ ప్రభుత్వం. కేంద్రం కూడా ఒక కన్ను వేయాలి ఈ ప్రభుత్వం మీద. కాన్స్పిరసీ ఉన్నదట, 120B, SC/ST యాక్ట్ కూడా అట్రాక్ట్ అయిందట. ఎవరి మీద? 7 మాదిగల మీద, 2 బీసీల మీద. ఆ బీసీలు నోరెత్తి మాట్లాడలేదు, ఉన్నారు అక్కడ పాపం అంతే. SC/ST యాక్ట్ వేసి 25వ తారీఖున అరెస్టు చేస్తారు డిఎస్పి గారు. 25వ తారీఖు మధ్యాహ్నం 2 గంటలకి 24న మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు అరెస్ట్ చేస్తారు. కాన్స్పిరసీ కేసు పెట్టినారు, SC/ST కేసు పెట్టినారు. ఆ ఈపూరి రవికుమార్ స్టేట్మెంట్లో చెప్పాడు, రిపోర్ట్లో ఇవ్వాల. ఫస్ట్ ఎఫ్ఐఆర్లో లేదు, డెవలప్ చేశారు. దిస్ వాజ్ ది కంకాక్షన్ బై పోలీస్. ఎందుకు? పోలీసు కూడా వాళ్ళు చేయాలని కాదు, ఫోన్ వచ్చింది. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఒక అజ్ఞాత వ్యక్తి ఫోన్ చేసినాడు. అజ్ఞాత వ్యక్తి సీఎం పేషి నుంచి చేశారా, సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారు చేశారా? పోలీసు వ్యవహారం అంతా సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారు చేస్తున్నారు. అమరావతి రైతులకి ఒక చురకంటించండి,
ఒక భయోత్పాదానికి గురి చేయండి, ఎస్సీ ఎస్టీ కేసు పెట్టి నెట్టేయండి, జైలుకు పంపండి. దట్ వాజ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ రిసీవ్డ్ బై పోలీస్ సీఎం పేషి నుంచి. అప్పుడు ఆగమేఘాల మీద దున్నపోతు ఈనిందని సీఎం పేషి నుంచి వస్తే ఇక్కడ ఘాట కట్టేయటానికి ఈ వ్యవస్థ ప్రయత్నం చేసింది. ఎంత హాస్యాస్పదం అండి. అయ్యా, అందులో 9లో లేకుంటే 11లో 9 మంది మాదిగలండి. అమరావతి రాజధాని కోసం భూములు ఇచ్చిన మాదిగలండి. భూములు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారండి అందులో. ఎస్సీ ఎస్టీ యాక్ట్ ఎట్లా ఇస్తాం సార్? మిగతా ఇద్దరు కూడా బీసీలండి. వాళ్ళు ఎస్సీలు తిట్టే వాళ్ళు కూడా కాదండి. ఇది డజంట్ అట్రాక్ట్, ఇది డోంట్ అట్రాక్ట్, ఇది అట్రాక్ట్ అవ్వదు అని చెప్పలేకపోయినారు అక్కడ ఆ అధికారి. ఆదేశాలు వచ్చినాయి, జీ హుజూర్ అన్నారు. ఎస్సీ ఎస్టీ యాక్ట్ కింద అరెస్ట్ చేసి మొత్తం 7గురిని జ్యుడిషియల్ కస్టడీకి పంపినారు. 7గురిలో 5గురు ఎస్సీ మాదిగలు, 2 బీసీలు ఉన్నారు. గౌడ, యాదవ, ఒక యాదవ ఒక గౌడ, మిగతా అంతా మాదిగలు. ఈ మాదిగల్లో కూడా 5గురిలో 1 2 3 4 5 5గురు కూడా భూములు ఇచ్చారు అమరావతి కోసం. రైతులు వీళ్ళు. అమరావతి కోసం భూములు ఇచ్చిన రైతులు ఈ మాదిగలు. 5గురు భూములు ఇచ్చినారు. పేర్లు కూడా చెబుతాను మీకు. అమీర్ బాబు 4 ఎకరాలు ఇచ్చినాడు. అమీర్ బాబు తర్వాత రామారావు 90 సెంట్లు ఇచ్చినాడు. ఈపూరి రవికాంత్ 1 ఎకరం ఇచ్చినాడు. ఈపూరి సందీప్ 1/2 ఎకరం ఇచ్చినాడు. ఈపూరి కిషోర్ 50 సెంట్లు ఇచ్చినారు. వీళ్ళందరూ రైతులండి. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీరు అరెస్ట్ చేస్తారు. అరెస్ట్ చేసి జ్యుడిషియల్ కస్టడీకి పంపిస్తారు ఎస్సీ ఎస్టీ యాక్ట్ కింద. ఎంత దుర్మార్గంగా వ్యవహరిస్తుంది. ఇది అమరావతి రైతుల మీద దాడి కాదు, ఇది దళిత వర్గాల మీదే దాడి. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆలోచన అంతా కూడా దళిత వర్గాల్ని పాదాల కిందేసి తొక్కేయాలనేదే. 7గురు అరెస్ట్ చేసి 5గురు మాదిగలు. 5గురు మాదిగలు కూడా అమరావతికి భూములు ఇచ్చిన వారు, రైతులు. వాళ్ళు రైతులు మెడ మీద కత్తి పెట్టాలని చూస్తున్న ప్రభుత్వం ఇది. జ్యుడిషియల్ కస్టడీకి పంపించారు. అది మానవత్వం ఉందా మీకు? మీరు రేపు సమాధానం చెప్పుకుంటారా? మీ మనస్సాక్షికి సమాధానం చెప్పుకుంటారా అని నేను అడుగుతున్నా. ఆ ఎస్సీ ఎస్టీ యాక్ట్ కింద అరెస్ట్ చేసిన ఆ అధికారిని అడుగుతున్నాం, మనస్సాక్షి ఉన్నదా మీకని? ఎస్సీల మీద ఎస్సీ ఎస్టీ యాక్ట్ ఏంటండి? 2 అమాయకులు బీసీ, ఒక యాదవ ఒక గౌడ. వాళ్ళందరూ గ్రామస్తులందరూ చెబుతున్నారు, నోరు తెరవచ్చు వాళ్ళు కాదండి. అందరూ వరుసలు పెట్టి పిలుచుకుంటామండి. మాదిగలు గౌడ యాదవ్ అందరూ అన్న అక్క బావ అని పిలుచుకుంటామండి. ఇక్కడ జరిగితే రిమాండ్కి పంపడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే ఎవరైతే కంప్లైంట్ ఇచ్చినాడో వైసీపీ పార్టీకి చెందానని చెప్పి ఈపూరి రవిబాబు ఈపూరి, అతను ఆగమేఘాల మీద పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చాడు 25వ తారీఖు ఉదయం. పోలీసులకు ఒక కంప్లైంట్ ఇచ్చినాడు. దిస్ ఈజ్ ది కంప్లైంట్. ఇంకో కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు. ఏమని ఇచ్చినారు? ఇక్కడ దయచేసి మీ అటెన్షన్ కావాలా పాత్రికేయ సోదరులారా. కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు. ఏమిటి కంప్లైంట్? మహారాష్ట్ర మంగళగిరి రూరల్ స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ గారికి, మంగళగిరి మండలం కృష్ణాయపాలెం గ్రామం, ఈపూరి రవిబాబు సన్నాఫ్ శేషగిరిరావు విన్నవించుకొని విన్నపం. అయ్యా, 23/10/2002 మా గ్రామంలో కృష్ణాపాలెంలో జరిగిన ఆటోలు నిలిపివేసిన ఘటనపై నేను రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్లో 11 మందిపై ఫిర్యాదు చేసి ఉన్నాను. నేను ఎవరిపై ఎస్సీ యాక్ట్పై ఫిర్యాదు చేయలేదు. వినాలండి.
ఎవరిపై ఎస్సీ ఎస్టీ యాక్ట్పై ఫిర్యాదు చేయలేదు. చిన్న ఘటనపై నేను పెట్టిన ఫిర్యాదు అంటే కేసును వెనక్కి తీసుకుంటున్నాను. మేము మా గ్రామంలో శాంతియుతంగా కులమతాలు అతీతంగా ఉండేందుకు కట్టుపడి ఉన్నాము. ఇట్లు తమ విధేయుడు ఈపూరి రావుబాబు సంతకం చేశాడు, సెల్ నంబర్ ఇచ్చారు. ఈ కంప్లైంట్ పోలీసులకు ఇచ్చాడు. ఇమ్మీడియట్గా ఏం చేయాలండి? ఆ రిమాండ్కి వెళ్ళే వాళ్ళని ఆపొద్దండి. వెంటనే ఈ విషయాన్ని మళ్ళీ ఇన్వెస్టిగేట్ చేయొద్దండి. ఫిర్యాదే దెర్ ఇస్ నో ఎస్సీ ఎస్టీ యాక్ట్. మమ్మల్ని ఏం బూతులు తిట్టలేదు. మేమందరం ఆ గ్రామంలో అన్యోన్యంగా ఉంటాం, కులమతాలకు అతీతంగా ఉంటాం. కేసు నేను ఉపసంహరించుకుంటున్నాను. కేసు నేను నేను పెట్టిన ఫిర్యాదును వెనక్కి తీసుకుంటున్నాను అని అతను రికార్డెడ్గా మీకు ఫిర్యాదు చేస్తే దీని మీద ఇన్వెస్టిగేట్ చేయరండి. ఎంత ఘోరమండి ఇది, ఎంత నీచమండి. మీ మీద ప్రజలకి ఎలా నమ్మకం ఉంటుందని చెప్పి నేను అడుగుతున్నా గౌరవ డైరెక్టర్ జనరల్ గారిని. మీ వ్యవస్థ మీద ఏ రకమైన నమ్మకం ఉంటుందని నేను అడుగుతున్నా. ఆ డిఎస్పీ కానీ మేము అంటలేదు, అతన్ని ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ ఒక క్వశ్చనబుల్ క్యారెక్టర్ అయింది. ఆయన గురించి చెప్పాలంటే ప్రత్యేకంగా టైం కావాలి మాకు. ఆ డిఎస్పీ గురించి మేము మాట్లాడడం అసలు ఒక బహు చరిత్ర ఉన్నది ఆయన వెనక. పోలీస్ అధికారులు, సీనియర్ ఆఫీసర్లు అందరికీ తెలుసు, కానీ తెలియనట్టు నటిస్తారు అందరూ. అతనేమిటి, అతను ఎవరితో సన్నిహితంగా ఏమిటి అనేది అది దట్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్. విల్ టేక్ ఇట్ అప్ సబ్సిక్వెంట్లీ లేటర్. ఈ ఉత్తరం ఇచ్చిన తర్వాత రవిబాబు విత్డ్రా చేసుకుంటున్నాను, ఎస్సీ ఎస్టీ కేసు అంటే నాకు అక్కర్లేదు, అక్కడ జరగలేదు, కులం పేరెత్తి తిట్టలేదు, మేమందరం కుల మతాలకు అతీతంగా ఉంటామని చెప్పిన తర్వాత ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ కేసు ఉందండి. మీరు అరెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందండి. వాళ్ళందరినీ స్టేషన్ బెయిల్ వచ్చి పంపొద్దండి. ఎందుకంత కక్ష అండి రైతుల మీద? అమరావతి రాజధానికి భూములు ఇచ్చిన మాదిగ రైతులు వీళ్ళు, ఎస్సీ రైతులు వీళ్ళు, మాదిగ రైతులు వీళ్ళు. ఏం పాపం చేశారండి వీళ్ళని? ఇప్పుడు జైల్లో ఉన్నారు, ఇంకా స్టిల్ గుంటూరు జైల్లో ఉన్నారు. పంపించారు, నర్సరావుపేట సబ్ జైలుకి పంపించారు. అక్కడి నుంచి గుంటూరుకి షిఫ్ట్ చేయాలి. గుంటూరుకి షిఫ్ట్ చేసేటప్పుడు ఇంకా ఘోరం. మరి ఏమి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వస్తున్నాయో సీఎం పేషీ నుంచి మీరే ఇన్వెస్టిగేట్ చేసుకోవచ్చు కదండి. సీఎం పేషీలో ఉన్నవాళ్ళు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారు మీరే వచ్చి దర్యాప్తు చేసుకోవచ్చు. ఏమంట ఉంది? మిమ్మల్ని కాదనే వాళ్ళు వ్యవస్థ ఏముంది? అక్కడ నర్సరావుపేట జైలు నుంచి గుంటూరు జిల్లా జైలుకి తెచ్చేటప్పుడు ఈ 7 రైతులకి బేడీలు వేసి గొలుసులతో కడతారండి. వీరేమన్నా దేశ భద్రతకు భంగం కలిగించే టెర్రరిస్టులా? వీళ్ళేమన్నా కసబు, అంతకుముందు ఉన్నారు కదా బాంబేలో ఎన్ని తగలబెట్టినారు, ఈ కసబు బ్యాచ్ ఇదేమన్నా? రైతులండి వాళ్ళెవరో అందరికీ తెలుసు, పోలీసులకు తెలుసు వారు ఎక్కడెక్కడ ఉంటారో. పారిపోయే వాళ్ళు కాదు, కుటుంబాలు ఉన్నాయి, పొలాలు ఉన్నాయి, ఇక్కడే ఉంటావు. వాళ్ళకి బేడీలు వేసి ఆ జైలు నుంచి, సబ్ జైలు నుంచి గుంటూరు జైలుకి తీసుకొస్తారండి. బేడీలు వేసి అంటే భయపెట్టాలనే కదా. అమరావతి రాజధాని ఉద్యమం చేస్తే మీకు కూడా ఇదే గతి అని చెప్పాలనే కదా బేడీలు వేయటం. బేడీలు వేసే అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ చూపిద్దాం అనుకున్నాను నేను. బేడీలు వేసింది కూడా ఉందా? రెడీగా ఉందా? ట్రై చేయి, నేను ఒక మాట చెప్పే లోపల ట్రై చేయి. బేడీలు వేయటం ఏంటండి? సుప్రీంకోర్టు ఎన్నిసార్లు చెప్పింది ఎవరికేయాలి బేడీలు? చిన్న చితక ఈ మాదిగ రైతులకండి మీ బేడీలు వేసేది? నేను డీజీ గారిని అడుగుతున్నా, ఏం సమాధానం చెబుతారు మీరు? ఎందుకు దళితులంటే మీకంత చిన్న చూపు? ఎందుకు దళిత రైతులకి మీరు బేడీలు వేశారు? పారిపోతారు ఎక్కడికైనా? పిల్లల్ని సంసారం అంతా వదిలి పోతారండి.
బేడీలు వేస్తున్నారు. నేను ముఖ్యమంత్రి గారిని అడుగుతున్నా, ఎందుకు మాదిగల మీద మీరు దాడి చేస్తున్నారు? మాదిగ రైతుల మీద దాడి చేస్తున్నారు, అమరావతి రైతుల మీద దాడి చేస్తున్నారు. బేడీలు వేయమని మీరు చెప్పకపోతే అంత ధైర్యం చేయరు. ఆ ఎస్కాట్ పోలీస్, ఆర్మడ్ రిజర్వ్ పోలీస్ ధైర్యం చేయరు. అమాయకులు వాళ్ళు. ఎవరినైతే ఈ రోజున పోలీసు వ్యవస్థ సస్పెండ్ చేసిందో దే ఆర్ ఇన్నోసెంట్ పోలీస్. పైనుంచి ఆర్డర్స్ రాకపోతే బేడీలు వేయరు. వాళ్ళకి తెలుసు, ఆ ఇంగిత జ్ఞానం వాళ్ళకు ఉన్నది. వాళ్ళని బలి బస్సులు చేశారు. సంవత్సరం 2 సంవత్సరం వాళ్ళు సస్పెన్షన్లో ఉండాలి. వాళ్ళ భార్య పిల్లల ఉసురు తగులుతుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. బేడీలు వేయమన్నది మీరు, మీ పేషి, మీ సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి కాదా? లేకపోతే అంత ధైర్యమా? రిజర్వ్ కానిస్టేబుల్స్ రైతులకు బేడీలు వేస్తారండి? పదండి అని చేయబట్టుకుంటే నడిచొస్తారు. మీరు పట్టుకోకలే మేమే నడిచొస్తాం సార్ అంటారు. వాళ్ళంతా ఏదంటే ఉద్యమకారులండి. వాళ్ళంతా కూడా అమరావతి రాజధానిగా ఉండాలని ఉద్యమం చేస్తున్న మాదిగలండి. మీ చెత్త జనం అంటారు ముఖ్యమంత్రి గారు, ఏదో ఒక కులమే చేస్తుందని. ఈ మాదిగలండి, ఈ మాదిగలండి అంటే వీరానికి ఆ కులం అండి ముఖ్యమంత్రి గారు. ఈ 5 రైతులు పొలాలు ఇచ్చారు, 5 రైతులను అరెస్ట్ చేశారు. ఎస్సీ ఎస్టీ యాక్ట్ దొంగ కేసు పెట్టినారు, తప్పుడు కేసు పెట్టినారు, ఫాల్స్ కేసు పెట్టినారు, చెత్త కేసు పెట్టినారు, దొంగ కేసు పెట్టినారు, బేడీలు వేసినారు. వీళ్ళకి దళితులనే కదా. ఇదే పెద్దవాళ్ళైతే వేస్తారా? ఇదే మీ వాళ్ళైతే వేస్తారా? ముఖ్యమంత్రి గారు, ఇదే మీ కులం అయితే వేస్తారా? మాదిగలనే కదా వీళ్ళకి బేడీలు వేశారు. మీ కులం రైతులు అరెస్ట్ చేస్తే మీరు వేస్తారా? అడుగుతున్నా, సమాధానం చెప్పండి మీకు ధైర్యం ఉంటే. నేను డైరెక్టర్ జనరల్ అడుగుతున్నా, ముఖ్యమంత్రి గారి కులం అయితే మీరు బేడీలు వేస్తారా? బేడీలు వేయటండి సిగ్గుచేటు, తలదించుకోవాలి. మీ డీజీ గారు యూ హావ్ టు రిజైన్ అండ్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ పోస్ట్. మీకేమన్నా నైతిక విలువలు ఉంటే ఎప్పుడైతే మాదిగ రైతులకి బేడీలు వేశారో ఆనాడే మీరు యూ హావ్ టు క్విట్ దట్ పోస్ట్. నా మాట వింటలేదు పోలీస్, నా కింద పనిచేసే అధికారులు నా మాట వింటం లేదు. సీఎం పేషి మాట, సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి మాట వింటున్నారు, నా మాట వింటలేదు కనుక దెర్ ఇస్ నో మీనింగ్ ఇన్ కంటిన్యూయింగ్ యాజ్ హెడ్ ఆఫ్ ది పోలీస్ ఫోర్స్ అని రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోవాలా. మీకు ఏమైనా నైతిక విలువలు ఉంటే కాదా? మీరు చెప్పండి. డీజీగా కంటూనే అర్హత మీకున్నదా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారని, గౌరవ డీజీ గారని నేను అడుగుతున్నా. ఏ చట్టం ప్రకారం వేశారు మా మాదిగ రైతులకి? మాదిగలనే కదా, ఎస్సీలనే కదా చులకనా? అదే అగ్రకులాల రైతులకు వేస్తారా మీరు? ఆ ధైర్యం ఉందా మీకు? చెత్త అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఒక బోగస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. పద్ధత ఇది? అమాయకులైన వాళ్ళని ఏఆర్ కానిస్టేబుల్స్ని మీరు సస్పెండ్ చేస్తారా? హూ గేవ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు దెమ్ టు హ్యాండ్ కఫ్ దెమ్? ఆ దళిత రైతులకి బేడీలు వేయమని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చింది ఎవరు? నాకు తెలుసు, వాళ్ళు ధైర్యంగా వేయరు. ఏఆర్ కానిస్టేబుల్స్ వాళ్ళకి బేడీలు వేయరు. ఎవరు ఇచ్చినారు ఇన్స్ట్రక్షన్స్? ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి మీకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చెప్పమని నన్ను. అదిగోండి మీరు చూడండి, దళితులండి, మాదిగండి, చేతులకు బేడీలు చూడండి. ఆ బేడీలండి ఏం టెర్రరిస్టులు అండి వాళ్ళు? టెర్రరిస్టులు, బందిపోటు దొంగల వాళ్ళు? ఎవరు వాళ్ళు? ఎకరం 2 ఎకరాలు సాగు చేసుకొని, కాయ కష్టం చేసుకొని, రాత్రింబౌళ్ళు కష్టపడే మా దళిత సోదరులు, మా మాదిగ సోదరులు వాళ్ళకి బేడీలు వేస్తారండి? సిగ్గుచేటు. డైరెక్టర్ జనరల్ గారు, సవాంగ్ గారు, మీకు డీజీగా మీరు కొనసాగే నైతిక హక్కు మీకుందా అని చెప్పి నేను అడుగుతున్నా. ఇక నవ్విపోదురు కాక నాకేంటంటే దట్ ఇస్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్. ఈ రకంగా దళితులకి బేడీలు వేసిన తర్వాత యు హావ్ నో కంట్రోల్ ఓవర్ యువర్ డిపార్ట్మెంట్.
ఆ వ్యవస్థ మీద మీకు కంట్రోల్ లేదు. ఉందని చెబుతారా? ధైర్యం చేయగలరా? ఈ కేసు అంతా చూడండి, అక్కడ కనిపిస్తుందా చూడండి. ఆ దళిత మాదిగ రైతు బేడీలు, ఇంకా బేడీలు క్లోజ్అప్ చూడచ్చు. ఏం నేరం చేసినారండి డీజీ గారు? ఏం నేరం చేసినారని వాళ్ళకి బేడీలు వేస్తారండి? అమరావతి రాజధాని ఉంచండి అని అడిగితే బేడీలు వేస్తారండి? మనం పాకిస్తాన్లో ఉన్నామా? ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఉన్నామా? ఏమైనా టెర్రరిస్ట్ దేశాల్లో ఉన్నామా? ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజాస్వామ్య రాష్ట్రం కాదా? అంటే మాదిగలంటే అంత చులకనా మీకు? మాదిగలంటే అంత లెక్కలేదా మీకు? నేను అడుగుతున్నా, ఈ రోజున మీకు ధైర్యం ఉంటే ఈ రోజు నుంచి అరెస్ట్ చేసిన ప్రతి వాళ్ళకి మీరు బేడీలేయండి. అరెస్ట్ చేసిన ప్రతి వాళ్ళకి బేడీలేయండి. ఏం మా మాదిగలకు ఎందుకు వేస్తారు? మా వాళ్ళకి ఎందుకు బేడీలు వేస్తారు? అరెస్ట్ చేసిన ఏపీలో ఎవరు అరెస్ట్ చేసిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పండి. మీరు మీ పేస్ట్రీ కూడా చెప్పాలా? ఎవరో అజ్ఞాత వ్యక్తి ఫోన్ చేసి వీళ్ళకి బేడీలేమని చెప్పింది, అందరికీ ఏమని చెప్పాలా? ఏ కేసులు అరెస్ట్ చేసినా, పెట్టి కేసులు అరెస్ట్ చేసినా కూడా బేడీలేయండిరా, అది మన మార్కురా. వైఎస్ఆర్ పార్టీ అధికారంలో ఉండగా ఎవరిని అరెస్ట్ చేసినా బేడీలేమని, ఇదే కదండి. ఇది పద్ధత? ఇదొక ప్రభుత్వమా? ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వమా? ఇదొక సిగ్గు ఎగ్గు లేని ప్రభుత్వం ఇది. పాత్రికేయ సోదరులారా, సిగ్గు ఎగ్గు లేని ప్రభుత్వం ఇది. మాదిగలను ఇనుప పాదాల కిందేసి తొక్కేస్తున్న ప్రభుత్వం ఇది. దళితుల మీద యుద్ధం ప్రకటించిన ప్రభుత్వం ఇది. దళిత మాదిగ వర్గానికి బేడీలేసి ఈ రకంగా ఊరేగింపు చేసిన ప్రభుత్వం ఇది. దళితుల ఆత్మఘోషలో మీ ప్రభుత్వం కొట్టుకుపోతుందని చెప్పి కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నేను తెలియజేస్తున్నా. ఇంత నీచంగా, ఇంత ఘోరంగా, ఇంత అమానుషంగా ప్రవర్తించిన ఈ ప్రభుత్వానికి కొనసాగే హక్కు ఉందా అని చెప్పి నేను అడుగుతున్నా. హోంమంత్రి గురించి నేనేం మాట్లాడను, ఆమెకి ఏమి తెలీదు, జీరో. ఆ వచ్చే జీతం తీసుకొని ఇంట్లో కూర్చుంటారు ఆవిడ గురించి నేను మాట్లాడను. సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారు, మీకు ధైర్యం ఉందా? మీరు సీఎం పేషెంట్ నుంచి ఫోన్లు వచ్చినాయని అందరు ఊవాచ, రాష్ట్రం అంతా అట్టుడికిపోతుంది. సీఎం చెబితే పాపం ఆ డిఎస్పీ మాత్రం ఏం చేస్తారులే. సీఎం పేషెంట్ నుంచి వచ్చినాయి మాదిగలకి బేడీలేమని, నిజం కాదా? ఎవరు మీకు సవాంగ్ గారు, మీకు తెలియకుండా జరిగిందా? మీకు తెలీదా మాదిగలకి బేడీలు వేయబోతున్నారని? ఆలోచన చేసుకోండి అని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తున్నా. నైతిక విలువలు ఉంటే నైతికంగా ప్రవర్తించండి అని చెప్పి కూడా నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా. బాధ, ఆక్రోశం, స్వాతంత్రం వచ్చి ఇంతకాలమైనా రాజ్యాంగంలో ఇన్ని హక్కులు ఇచ్చినా కూడా హక్కులు కాలరాచి ఎస్సీ మాలా మాదిగల్ని ఈ రకంగా, మాదిగలని చిన్న చూపుతోటే మీరు బేడీలు వేశారు నాకు తెలుసు. అదే అగ్రకులాల రైతుల్ని అన్నిసార్లు అరెస్ట్ చేశారు, మీరు బేడీలు వేశారండి. అన్నిసార్లు అరెస్ట్ చేశారు, అన్నిసార్లు జైలుకు పంపారు. ఈ రోజున నా మాదిగ కులస్తుల్ని అరెస్ట్ చేశారని మీరు బేడీలు వేసినారు. సిగ్గుచేటు. చిచ్చి, ఇదేమి ప్రభుత్వం ఇది? ఇదేమి వ్యవస్థ మీది? గౌరవ సవాంగ్ గారు, అంతకుముందు రైతులను అరెస్ట్ చేశారు, బేడీలు ఎందుకు వేయలేదు? ఎన్నోసార్లు అరెస్ట్ చేశారు, బేడీలు ఎందుకు వేయలేదు? మాదిగలని బేడీలు వేస్తారా? ఒక రోజున మీరు ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోండి. మీరు బహిరంగంగా నిలబడి సమాధానం చెప్పే రోజు దగ్గరలో ఉందని చెప్పి కూడా గౌరవ సవాంగ్ గారికి కూడా మేము తెలియచేస్తున్నాం. ఈ రకంగా వ్యవహరిస్తే ఇది సరైన పద్ధతి కాదు. ఈ కేసు ఇప్పటికైనా చివరగా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, మీకు తెలియజేస్తున్నా, క్రైమ్ నంబర్ 447/2020 మంగళగిరి రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్. ఈ పోలీస్ స్టేషన్ను ఒక నిజాయితీపరుడైన అధికారిని, ప్రజెంట్ డిఎస్పీ హూ ఇన్వెస్టిగేటెడ్ దిస్ కేస్, అతని గురించి మీకు బాగా తెలుసు, అతని చరిత్ర మీకు బాగా తెలుసు, అతను ఎంత నిజాయితీగా పనిచేస్తారో మీకు తెలుసు. అతనితో ఇన్వెస్టిగేట్ చేయించొద్దు. సరైన అధికారిని పెట్టి ఈ కేసు పూర్వపురాలు మొత్తం
వెలికి తీసి ఈ బేడీలు వేసి ఎవరినైతే ఊరేగించినారో, ఎవరైతే దళిత రైతుల్ని ఈ రకంగా మీ ఇనుప పాదాల కిందేసి తొక్కేశారో వారికి న్యాయం చేయండి. మా ఏమాత్రం ఇంగిత జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ యాక్ట్ ఈ కేసుకి అట్రాక్ట్ అవ్వడం తెలుసు. ఎప్పుడైతే ఆ యువకుడు కంప్లైంట్ ఇచ్చాడో, ఎస్సీ ఎస్టీ కేసు పెడితే నేను వెనక్కి తీసుకుంటున్నాను, అక్కడ జరగలేదు, ఎస్సీలు మేమందరం కూడా సామరస్యంతో ఆ గ్రామంతో ఉన్నాం, కులాలకు అతీతంగా ఉన్న కంప్లైంట్ ఇస్తే ఈ కంప్లైంట్ బేఖాతరు చేస్తారు. ఇది ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ అండి. సస్పెండ్ చేయండి ఆ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్ని. మీకేమన్నా నైతిక విలువలు ఉంటే బేడీలు వేసిన కానిస్టేబుల్ కాదు, ఆ పరిస్థితులు కల్పించిన ఆ డిఎస్పీ హూ ఇన్వెస్టిగేటెడ్ దిస్ కేస్, హీ హ్యాస్ టు బి సస్పెండెడ్ ఫోర్త్ విత్. ఇమ్మీడియట్గా మీకేమన్నా డీజీ గారు మీకేమన్నా నైతిక విలువలు ఉంటే, నిజంగా మాదిగ రైతుల్ని బేడీలు వేసి వాళ్ళని అవమానించారు అని మీకు అనిపిస్తే సస్పెండ్ చేయండి ఆ డిఎస్పీని. వేరే డిఎస్పీతో రీఇన్వెస్టిగేట్ చేయించండి, మొత్తం ఇన్వెస్టిగేట్ చేయించండి. ఆ అమాయకులైన ఆ మాదిగ సోదరులకి, అరెస్ట్ అయిన వాళ్ళకి బేడీలు వేయబడి ఘోరంగా వారి మానసిక క్షోభకు గురి చేసిన వాళ్ళ బిడ్డలందరినీ న్యాయం చేయండి. ఈ కేసును వెంటనే ఉపసంహరించండి, మీ నైతిక విలువలు కాపాడుకోండి. ఆ ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఇంత ఘోరానికి శ్రీకారం చుట్టిన ఆ డిఎస్పీ చరిత్ర మీకు తెలుసు, నేను చెప్పక్కర్లేదు. ఆ డిఎస్పీ గురించి పోలీస్ వ్యవస్థ మొత్తానికి తెలుసు. ఆ డిఎస్పీని అంగుళం కూడా కదల్చలేదు వ్యవస్థ, నాకు తెలుసు, అంగుళం కూడా కదల్చలేదు. కానీ మేము డిఎస్పీని సస్పెండ్ చేయమని డిమాండ్ చేస్తున్నాం, న్యాయం చేయమని డిమాండ్ చేస్తున్నాం, ఓపెన్గా దర్యాప్తు చేయమని చెప్పి కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ ఎవరిబడి. ఎవరు ఈ అజ్ఞాత వ్యక్తి, సీఎం పేషి నుంచి ఫోన్ చేసిన వ్యక్తి ఎవరో కూడా వెలికి తీసి యూ హ్యావ్ టు పనిష్ దట్ మ్యాన్ ఆల్సో. దెర్ వాజ్ ఎ బిగ్ కాన్స్పిరసీ ఇన్ దిస్. పెద్ద కుట్ర దాగి ఉన్నది ఇందులో. దళిత మాదిగ రైతుల్ని ఈ రకంగా హింసించడం, అవమానించడంలో పెద్ద కుట్ర దాగి ఉన్నదని చెప్పి కూడా అంటున్నాం. ఆ కుట్రను కూడా వెలికి తీయండి అని చెప్పి కూడా గౌరవ సవం గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ ఎవరిబడి. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్ యు ఆర్ అట్ లిబర్టీ టు ఆస్క్ మీ. ఎనీ క్వశ్చన్ 23వ తారీఖు ఎవరైతే కేసు పెట్టారో ఇంటి రవి అనే వ్యక్తి 25వ తారీఖు అదే వ్యక్తి కేసు విత్డ్రా చేసుకోవడానికి వెళ్తే కోర్టులో తెలుసుకోండి అంటూ మంగళగిరి పోలీసులు. తప్పండి, కోర్టులో తెలుసుకోవడం ఏంటి? యు ఆర్ ది ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్, ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి, కోర్టులో తెలుసుకుంటూ ఉండండి. అదే చెబుతున్నా, సవాంగ్ గారికి అదే చెబుతున్నా, మీ వ్యవస్థ ఎలా పనిచేస్తుందో చూడండి. మంగళగిరి పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి, అయ్యా ఎస్సీ ఎస్టీ కేసు నేను పెట్టలేదు, మీరు ఎందుకు పెడుతున్నారు, అక్కడ అది జరగలేదు అని అతను కంప్లైంట్ ఇస్తే దాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోరండి, ఇన్వెస్టిగేట్ చేయరండి. అరెస్టు చేసినా కూడా ఆపండి అరెస్టు. ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్ ఏం చేయాలి? ఆపండి అరెస్టు. మిమ్మల్ని క్షమించమని కోరుతున్నాం. ఎస్సీ ఎస్టీ కేసు లేదు ఇందులో. ఫిర్యాదే వచ్చి వాపస్ తీసుకుంటున్నాడు కనుక మిమ్మల్ని వదిలేస్తున్నామని చెప్పి కోర్టుకి సమాచారం ఇవ్వలేరండి. దట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ దే హావ్ టు ఫాలో. కోర్టుకి వెళ్ళమని చెబుతారు. ఏం పోలీసు వ్యవస్థ అండి? ఏమనంటే రామయ్య గారు కూడా మొన్నటిదాకా పోలీసు వ్యవస్థను అంటారు. మనకేం చేస్తామండి, చస్తామా? ఈ రకంగా మీరు వ్యవహరిస్తుంటే ఎలాగండి? మంగళగిరి పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి కేసు విత్డ్రా చేసుకుంటున్నాను, అతను ఆ లెటర్లో చాలా క్లియర్గా ఇచ్చారు. సోదరులారా మీరు గమనించారు, ఆ లెటర్లో ఎస్సీ ఎస్టీపై ఫిర్యాదు చేయలేదు, చిన్న ఘటనపై నేను పెట్టిన ఫిర్యాదును వెనక్కి తీసుకుంటున్నాను, మేము మా గ్రామంలో శాంతియుతంగా కులమతాలకు అతీతంగా ఉండేందుకు కట్టుబడి ఉన్నాం, కేసు వెనక్కి తీసుకుంటున్నా అని అతను కంప్లైంట్ ఇస్తే కోర్టుకి వెళ్ళి కోర్టులో తెలుసుకునేది ఏంటండి? ఆల్ బాష్. కోర్టులో తెలుసుకునేది ఏంటండి? పోలీస్ అధికారులారా మీరు స్టేట్మెంట్ క్రెడెన్స్ ఇవ్వరా? అయ్యే ఆపండి, అదంతా అరెస్ట్ ఆపండి, ఇవన్నీ ఆపండి. అది ప్రొసీజర్ కదా. మీరు దర్యాప్తు అధికారి అండి, విచారణ అధికారి, విచారణలో భాగమే కదా ఇది, ఇన్వెస్టిగేషన్లో భాగమే కదా ఇది. ఏం సమాధానం చెబుతారు డీజీ గారని మేము అడుగుతున్నాం. ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా దయచేసి దళితుల సహనాన్ని పరీక్షించకండి, దళితుల సహనాన్ని పరీక్షించకండి.
పిల్లిని కూడా 4 గోడల మధ్య బంధించి కొడితే పులిగా మారుతుందని చెప్పి ఒక్కసారి గుర్తు చేస్తున్నాం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి. పిల్లిని కూడా, మీరు పిల్లి అనుకుంటున్నారు దళితుల్ని, ఓకే, పిల్లిని కూడా 4 గోడల మధ్య బంధించి కొడితే, హింసిస్తే పిల్లి పులిగా మారే ప్రమాదం ఉందని చెప్పి కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలియచేస్తూ ఈ కేసులో న్యాయం చేయండి. దళితుల మీద దళితులు ఎస్సీ ఎస్టీ యాక్ట్ ఏంటి సార్, అది ఎంత అన్యాయం అండి. అసలు ఫిర్యాదారు లేదు మహాప్రభు అంటుంటే మీరు ఉంది అంటారండి సార్. ఇది హింస, ప్రభుత్వ కేసు, ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెట్టిన ఎస్సీ ఎస్టీ కేసు. ఇది పత్రికా సోదరులరా, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన కంప్లైంట్ ఇది. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఎస్సీ ఎస్టీ యాక్ట్ ప్రిఫర్డ్ బై జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇన్ దిస్ కేస్ అండ్ ఈజ్ పేషి సజ్జల రామకృష్ణ, వీళ్ళు ఇందులో ఫిర్యాదు ఇచ్చింది ఈపూరు రవి కాదు. చేయండి దర్యాప్తు. ఒక రిటైర్డ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ని పెట్టి ఇన్వెస్టిగేట్ చేయించండి ఈ కేసు. లేకుంటే సచ్చీలుడైన ఒక అధికారితో దర్యాప్తు చేయించండి, మొత్తం బయటపడుతుంది. ఈ ప్రభుత్వం సిగ్గుమాల ప్రభుత్వం తేలిపోతుంది. ఈ ప్రభుత్వం దొంగ దెబ్బ తీసే ప్రభుత్వం అని తేలిపోతుంది. ఈ ప్రభుత్వం అవినీతి ప్రభుత్వం అని తేలిపోతుంది. ఈ ప్రభుత్వం దళితుల మీద దాడి చేసే ప్రభుత్వం, దళితుల మీద యుద్ధాన్ని ప్రకటించిన ప్రభుత్వం అని తేలిపోతుంది. ధైర్యం ఉందా? థ్యాంక్ యూ ఎవరిబడి. రైట్. నమస్కారం సార్. One, two, three, four, five. బాబు అందరు వచ్చి కూర్చోమని చెప్పి అభిప్రాయం దగ్గర అందరు వచ్చి కూర్చోవచ్చు. ఆ సార్ వచ్చేసి ఆ ప్రోగ్రామ్ నుంచి కలిసి వచ్చేసి లోపల ఎవరుంటే వాళ్ళందరూ బోనెట్ ప్లేస్ ఉంది కాకపోతే వద్దన్న అంత రాలేదు. ఆయన తగ్గట్టు పైకి వెళ్ళిపోతే మిమ్మల్ని వెనక అవుతారు. రండి. హలో, ఈరోజు ధరణి పోర్టల్ ప్రారంభోత్సవం విచ్చేసిన అందరు అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు, పాత్రికేయ మిత్రులు అందరికీ కూడా హార్దిక స్వాగతం, సుస్వాగతం. మనం ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్నటువంటి మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి గారు విచ్చేశారు. వారిని సాదరంగా మనందరి తరఫున మన ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి గారు శ్రీ సోమేష్ కుమార్ సార్ ఐఏఎస్ గారు, చీఫ్ కమిషనర్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ప్రపంచ చరిత్రలో ఏ దేశంలో లేని విధంగా, ప్రపంచ చరిత్రలో మరెక్కడా లేని విధంగా ఒక క్రయ విక్రయదారుడు ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడకుండా పారదర్శకంగా కొన్ని క్షణాల్లోనే తన కార్యక్రమాన్ని ముగించుకునే విధంగా ప్రజారంజకమైనటువంటి ఒక ధరణి అనేటువంటి పోర్టల్ను ప్రారంభించుకున్నటువంటి ఈ శుభ సందర్భం మనందరికీ సంతోషదాయకం, గర్వదాయకం. మనందరం ఒకసారి హర్షధ్వానాలతో, చప్పట్లతో మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి గారిని సాదరంగా, హార్దికంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిద్దాం. ఈరోజు ఎంతో సుదినం. ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రపంచంలోనే ఒక విప్లవాత్మకమైనటువంటి కార్యక్రమానికి మన దగ్గర శ్రీకారం చుట్టడం, ఆ అవకాశం మనకు రావడం, మన జిల్లాకు, మన 3 చింతలపల్లికి రావడం మనందరికీ ఎంతో గర్వకారణమైన విషయం. దయచేసి అందరు కూర్చోవాలి. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఒకే నిమిషంలో మళ్ళీ మన దగ్గరికి మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి గారు వస్తారు. వేదిక మీద ఈ ధరణి పోర్టల్ను ఆవిష్కరిస్తారు. గతంలో రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయాల చుట్టూ, అక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ
ఇతర కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సినటువంటి అవసరం ఇప్పుడు లేకుండా ఒక విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్గంతో విప్లవాత్మకమైన మార్పులతోటి ఎవరైనా కొనుగోలుదారుడు అమ్మకందారుడు తన దగ్గరలో ఉన్నటువంటి తన ఇంట్లో అయితే కంప్యూటర్ ఉంటే కంప్యూటర్ ప్రింటర్ స్కానర్ ఉంటే ఇంట్లో కూర్చొని, లేకపోతే దగ్గరలో ఉన్న మీ సేవా కేంద్రానికి వెళ్ళి తను ఏ రోజు కావాలనుకుంటే ఆ రోజు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి తహసీల్దార్ కార్యాలయానికి. మనందరం సంతోషించాల్సిన విషయం ఏంటంటే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని తహసీల్దార్ కార్యాలయాల్ని కూడా జాయింట్ సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల హోదాను కల్పిస్తూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రజలందరికీ మేలు జరిగే విధంగా దగ్గరలో వారికి అందుబాటులో వ్యవసాయ భూముల యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ జరిగే విధంగా ఒక సాహసోపేతమైనటువంటి సంచలనమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దానికి అనుగుణంగా ఎవరైనా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే వారికి అవసరమైన ఇష్టమైన రోజు వారు స్లాట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఆ స్లాట్ బుక్ చేసుకొని ఆ రసీదు పట్టుకొని సంబంధిత తహసీల్దార్ కార్యాలయానికి వెళితే 10-15 నిమిషాల్లోపనే వారి సర్వే జరిగి వారికి సంబంధించిన రిజిస్ట్రేషన్ జరిగి భూమి హక్కుల రికార్డులో వారి మార్పులు జరిగి వారికి గతంలో పాస్బుక్లు కనుక ఉన్నట్లయితే 15 నిమిషాల వ్యవధిలోనే వారికి పాస్బుక్లు కూడా కొత్తగా చేతికిచ్చి పంపించేటువంటి ప్రయత్నం ఇది సఫలీకృతమైంది. దీన్ని మనం ఈ రోజు నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అమలు చేసుకోబోతున్నాం. అందుకు మనం నాంది పలుకుతున్నాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మన దగ్గరికి వచ్చి మనందరికీ అవకాశాన్ని కల్పించి రాష్ట్రంలో ఒక విప్లవాత్మకమైనటువంటి పోర్టల్ ఓపెన్ చేస్తున్నటువంటి ఈ శుభ సందర్భం మనందరికీ కూడా ఎంతో సంతోషదాయకం. దీంట్లో ఎవరి యొక్క వేరే మధ్యవర్తుల ప్రమేయాలు అక్కరలేకుండా కొనేవాళ్ళు అమ్మేవాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి ఒక ఇద్దరు సాక్షులు దొరికితే చాలు. ఈ నలుగురు కలిసి స్లాట్ బుక్ చేసుకుంటే 15 నిమిషాల లోపల వారికి గతంలో పాస్బుక్ ఉంటే 15 నిమిషాల లోపలలోనే వారి యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ జరిగి, గతంలో మనకు తెలుసు సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయంలో రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన తర్వాత తహసీల్దార్ కార్యాలయానికి వచ్చి మ్యూటేషన్ చేసుకోవాలి. చాలా మందికి మ్యూటేషన్ చేసుకోవాలనే విషయం కూడా తెలియదు. రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోగానే మా పని అయిపోయింది, రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయిందని చెప్పి ఊరుకుంటారు. రెవెన్యూ రికార్డులో అలాగే అమ్మిన వాళ్ళ పేర్లే వస్తుంటాయి. వీరు మ్యూటేషన్ చేసుకోకపోవడంతో సంవత్సరాల తరబడి తరాల తరబడి అట్లాగే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆ ఇబ్బంది తొలగుతుంది. రిజిస్ట్రేషన్ రెవెన్యూ రికార్డులో మార్పు రెండు కూడా 2-3 నిమిషాల వ్యవధిలోనే జరిగిపోతాయి. కొనుగోలుదారుకు పాస్బుక్ వస్తుంది, అమ్మకందారుకు పాస్బుక్ వస్తుంది. అమ్మకందారు ఎంత విస్తీర్ణం అమ్మాడో అంత విస్తీర్ణం తన పాస్బుక్లోంచి తొలగిపోయి వారికి పాస్బుక్లో ఎంట్రీ వస్తుంది. ఇంత సులభమైన ప్రక్రియ ప్రపంచంలో ఇంకా ఎక్కడా కూడా లేదు. కేవలం మన దేశంలో, మన రాష్ట్రంలో, మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క వారి యొక్క ఆలోచనలోంచి పుట్టుకొచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప ఆలోచన, గొప్ప విషయము ఈ ధరణి పోర్టల్. ధరణి అంటే భూమి. మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మన నేల మీద ఎక్కువ ప్రేమ, మన భూమి మీద ఎక్కువ ప్రేమ. అందుకని వారి ఈ కార్యక్రమాన్ని మన దగ్గర ప్రారంభించుకుంటున్నారు. మరికొన్ని క్షణాల్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు వేదిక మీదకి వచ్చి ఈ పోర్టల్ను ఆవిష్కరిస్తారు. ఆ ఆవిష్కరణతోటి రాష్ట్రమంతా కూడా ఈ పోర్టల్ యొక్క సేవలు అందుబాటులోకి వస్తాయి. ఇందులో గొప్పతనం ఏంటంటే మనము
మన భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా రైతులకు సమగ్రమైన సరళమైన సేవలు అందించడానికి ధరణి పోర్టల్ అనేది ప్రతిష్టాత్మకమైన పోర్టల్ను ప్రారంభించడానికి విచ్చేసినటువంటి గౌరవనీయులు మాన్యులు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి హృదయపూర్వక ఆహ్వానాలు తెలియజేస్తూ ఒక్కసారి అందరూ తమ హర్షధ్వానాలతో స్వాగతం పలకాలని కోరుచున్నాం. అదేవిధంగా కార్మిక శాఖ మంత్రులు మల్లారెడ్డి గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిన కోరుచున్నాము. అదేవిధంగా మన గౌరవనీయులు చీఫ్ సెక్రటరీ సోమేష్ కుమార్ సార్ని గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిన కోరుచున్నాము. తదుపరి కార్యక్రమం గౌరవనీయులు మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులచే ధరణి పోర్టల్ ప్రారంభించవలసిందిగా కోరుచున్నాం. ప్రపంచంలో కొత్త అధ్యాయాన్ని సృష్టించిన ఈ మధుర క్షణంలో అందరం గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి మన సంతోషాన్ని వ్యక్తపరచాలి. ఇదొక అపూర్వమైనటువంటి సన్నివేశం, అద్భుతమైన ఘట్టం. ఒక చిన్న క్లిక్తో రిజిస్ట్రేషన్ జరిగే ప్రక్రియ. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గారు మన ధరణి పోర్టల్ను ప్రారంభించి అక్కడ ఎదురు చూస్తున్న అశేష ప్రజానీకానికి తమ యొక్క సందేశాన్ని ఇవ్వడానికి బయలుదేరుతున్నారు. వారికి విచ్చేసినటువంటి అందరు ప్రజాప్రతినిధులకు, అధికారులకు, పాత్రికేయ మిత్రులకు అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు మన లింగాపూర్ రోడ్లో సభ ఉంటుంది. ఆ సభలో అక్కడ హాజరైన అశేష ప్రజానీకాన్ని ఉద్దేశించి మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి గారు వారి యొక్క ఆలోచనను, ఈ ధరణి పోర్టల్ను, దీనికి సంబంధించినటువంటి అన్ని విశేషాల్ని కూలంకషంగా ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమయ్యే రీతిలో వివరించడానికి, ఈ దేశానికి, రాష్ట్రానికి, ప్రపంచానికి ఒక కొత్త మార్గనిర్దేశం చేయడానికి ఒక నాంది పలుకుతూ ఆ బహిరంగ సభకు బయలుదేరుతున్నారు. మనందరం కూడా ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొని దాన్ని విజయవంతం చేయాలి. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ.
దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి ధరణి పోర్టల్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి గౌరవనీయులు మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారికి, అదేవిధంగా ఒకసారి అందరూ హర్షధ్వానాలతో స్వాగతం పలకవలసిన కోరుచున్నాము. అదేవిధంగా ఇంత చక్కటి కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి గౌరవనీయులు కార్మిక శాఖ మంత్రులు మల్లారెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా మన గౌరవనీయులు చీఫ్ సెక్రటరీ సోమేష్ కుమార్ సార్ గారికి అందరికీ సాధారణంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. తదుపరి ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించవలసిందిగా గౌరవనీయులు మన మంత్రివర్యులు చామకూర మల్లారెడ్డి గారికి ఈ సభను సభకు నమస్కారం. ఈరోజు మన ధరణి పోర్టల్ ప్రారంభించుకున్నాము. దీనికి పెద్దలు మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మాన్యులు శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి చేతుల మీద ఇప్పుడే మనం ధరణి పోర్టల్ ప్రారంభించుకున్నాము. దీనికి మన ముఖ్య అతిథిగా గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ మన చీఫ్ సెక్రటరీ సోమేష్ కుమార్ గారు, అదే మాదిరిగా మన కలెక్టర్ గారు, అదే మాదిరిగా మన ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, మన మేయర్లు, చైర్మన్లు, కార్పొరేటర్లు, కౌన్సిలర్లు, సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, జెడ్పీటీసీలు, ఎంపీపీలు, స్థానిక నాయకులు, అక్కలు, చెల్లెళ్ళు, పత్రికా మిత్రులు అందరికీ కూడా నా నమస్కారం. ఈ ధరణి పోర్టల్ను మేడ్చల్ నియోజకవర్గంలో మన మూర్చింతలపల్లి గ్రామంలో మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ గారి చేతుల మీదుగా ప్రారంభించడం మనం ఎంతో అదృష్టవంతము. మన తెలంగాణ రాష్ట్ర లోపల తరతరాలుగా నడుస్తున్న భూ విధాలకు శాశ్వత పరిష్కారం కోసం మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి గారు 3 సంవత్సరాల క్రితమే ఇదే మండలంలో సంపూర్ణ బోరికారుల ప్రక్షాళన చేసి తీర్తామని, తెలంగాణ రైతాంగానికి అన్ని విధాలు ఆదుకుంటామని ప్రకటించారు. చెప్పింది చేసే అలవాటున్న మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మానస పుత్రిక ఈ ధరణి పోర్టల్లో ప్రారంభించడం ద్వారా ప్రతి అంగుళం భూమి రికార్డులకు కూడా ఎక్కించి భూమి రిజిస్ట్రేషన్ సులభతం చేయడం మరియు రిజిస్ట్రేషన్ జరిగిన గంటకు ముటేషన్ యజమాని పేరు మార్పు జరగడం ఎవ్వరు ఊహించని కని వినేరుగని ఈ అద్భుతమని కూడా మీ అందరికీ కూడా మనవి చేస్తున్నాం. ఈ ధరణి పోర్టల్ రైతు శ్రేయస్సు కొరకు అందుబాటులో ఉండడం కాకుండా రైతుల సంక్షేమానికి మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి గారు మొదటి ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. ఉదాహరణకు రైతు బంధు గాని, రైతు బీమా గాని, పండిన పంటకు సకాలంలో మార్పు ద్వారా కొనుగోలు చేయడం ద్వారా భారతదేశంలోని చరిత్రలో కని వినియోగం రీతిలో ఒక మహత్తరమైన ప్రతిష్టాత్మకమైన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా 1 కోటి ఎకరాలకు సాగునీరు అందించడం కానీ, సకాలంలో రైతులకు విత్తనాల ఎరువులు అందించడం కానీ, ప్రతి మండలంలో రైతు వేదిక ఏర్పాటు చేసి వారి సమస్యలను సత్వరం పరిష్కరించడం కానీ, రైతు సేవ కేంద్రం ద్వారా భూసార పరీక్ష మరియు లాభసాటి పంట మార్పిడి విధానం కానీ, అంతేకాకుండా మన దేశంలోనే 28 రాష్ట్రాలలో మన దగ్గర ఉన్న సంక్షేమ పథకాలు పేద ప్రజల కోసం ఏ రాష్ట్రంలో కూడా లేవని కూడా మీ అందరికీ కూడా మనవి చేస్తున్నా. 6.5 సంవత్సరాలనే ఒక చరిత్ర సృష్టించిన మన ముఖ్యమంత్రి, దేశంలోనే మనం నంబర్ 1 ముఖ్యమంత్రిగా నంబర్ 1 రాష్ట్రంగా మన ముఖ్యమంత్రి తీర్చిదిద్దాలని మీ అందరూ కూడా మనవి చేస్తున్నాం. దానికి తోడు ఎక్కడ లేని విధంగా ఒక డబుల్ బెడ్రూమ్ కానీ, మిషన్ భగీరథ కానీ, మిషన్ కాకితే కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం చేసుకున్నాము. కాబట్టి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు బంగారు తెలంగాణ సాధన ప్రక్రియలో భాగంగా భవిష్యత్తులో ఇంకా ఎన్నో ప్రజా సంక్షేమ పథకాలు మనం అమలు చేసే ప్రక్రియలో భాగంగా మన విజయకి పూర్తి సహకారాలు అందించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్, జై కేటీఆర్.
గౌరవనీయులు మన ముఖ్యమంత్రి వర్యాలు మాట్లాడతారు. గౌరవ గౌరవ మంత్రివర్యులు శ్రీ మల్లారెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు మన రాష్ట్ర చీఫ్ సెక్రటరీ సుమేష్ కుమార్ గారు, వారు కొద్దిగా సౌండ్ పెట్టాను. కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న గౌరవనీయులైనటువంటి శాసనసభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు, స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులు, మూడు చింతలపల్లి మండల కేంద్రం మరియు పరిసర గ్రామాల నుంచి విచ్చేసినటువంటి అక్క చెల్లెలు అన్నదమ్ములందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మూడు చింతలపల్లికి ప్రత్యేకమైనటువంటి గౌరవం దక్కింది అని చెప్పి మనం చేస్తాం. ఒక విప్లవానికి, ఒక చరిత్రాత్మక ఘట్టానికి మన మూడు చింతలపల్లి ఈరోజు వేదిక అయింది. కారణం ఏంటంటే దీన్ని స్థలం ఎంచుకోవడానికి ముఖ్యమైనటువంటి కారణం 1969లో ఆనాడు తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డ, ఈ గ్రామం మట్టిలో మెరిసిన మాణిక్యం వీరారెడ్డి గారు 69లో తెలంగాణ ఉద్యమం గురించి పోరాటం చేసినటువంటి అగ్రగణ్యం. అందుకే సార్థకత రావాలని ఇంత చరిత్రాత్మకమైన ఘట్టం ఆ మహనీయుడు పుట్టినటువంటి గ్రామంలో జరపాలని నిర్ణయించి నేను మొట్టమొదటిగా వారి కుమారుడు, వారి కుటుంబ సభ్యులతో, ఈ గ్రామ సర్పంచ్ గారితో కలిసి వీరారెడ్డి గారి విగ్రహానికి పూలమాల సమర్పించి శాల్యూట్ చేసి ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చానని చెప్పి మనం చేస్తా ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్రం కావాలని కోరుకొని జైలు పాలైన ముఖ్య వ్యక్తులలో మూడు చింతలపల్లి వీరారెడ్డి గారు ఒకరు. ఆ విధంగా ఈ గ్రామానికి ఆ గౌరవం వారి ద్వారా వచ్చిందని చెప్పి మనం చెప్తా ఉన్నాం. గతంలో నేను ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు చాలా సమస్యలు మీరు చెప్పినారు, కొంతవరకు పరిష్కారం చేసేటువంటి ప్రయత్నాలు జరిగినాయి. నేనే ప్రేమతో ఇది షామీర్పేటకు దూరంలో ఉంది, కొన్ని మారుమూల గ్రామాలు కూడా ఉన్నాయని గుర్తించి దీన్ని మండల కేంద్రం కూడా చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ఉన్న ఈ మండలానికి ఇప్పుడే చీఫ్ సెక్రటరీ గారు నాకు చెప్పారు, అన్ని రకాల పోస్టు మంజూరు చేస్తా ఉన్నామని. మండలానికి ఉండాల్సినటువంటి అన్ని హంగులు, అన్ని రకాల అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల పోస్టులు కూడా ధరణి పోర్టల్ ఇది భారతదేశానికి భూమికి సంబంధించి నేను కొన్ని విషయాలు చెప్పాను. నేను మాట్లాడుతున్నటువంటి వేదిక భూమి ఒకప్పుడు కేవలం ఒకనొక ఉత్పత్తి సాధనం మాత్రమే. ప్రజల బ్రతకంతా కూడా భూమి చుట్టే ఉండేది. కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఆర్గనైజ్డ్ గా వ్యవసాయం చేసే విషయం కానీ ఆర్గనైజ్డ్ అగ్రికల్చర్ ఒక క్రమ పద్ధతిలో, నిర్ణీత పద్ధతిలో వ్యవసాయం చేసే పద్ధతులు మనుషులు నేర్చుకున్న తర్వాత భూమికి విలువ పెరిగింది. మన దేశంలో మొట్టమొదటిగా షేర్షా సూర్ నుంచి మొదలుకుంటే అక్బర్ ఆస్థానంలో పనిచేసినటువంటి తోడర్మల్ నుంచి మొదలుకుంటే అనేక మంది అనేక రకాల రెవెన్యూ చట్టాలకు, రెవెన్యూ విధానాలకు, భూ విధానాలకు శ్రీకారం చుట్టినారు. కొన్ని ఫలితాలు ఇచ్చినాయి, కొన్ని వికటించినాయి, కొన్ని ప్రజలకు లాభం కలిగించినాయి, కొన్ని ఇబ్బందులు కలిగించినాయి. కావాలని తెలంగాణ రైతులోకం ఎటువంటి ఆటుపోట్లకు గురి కాకుండా సంపూర్ణమైన రక్షణ వాళ్ళ భూములకు ఉండాలని చెప్పి గత 5 సంవత్సరాల క్రితమే నేను నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. నేను ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కొత్తగా రాష్ట్రాన్ని తెచ్చుకున్నాం చాలా కష్టపడి. ఏం జరగాలి ఈ రాష్ట్రానికి, ఏం కావాలా,
ఏ దిశలో ఈ రాష్ట్రం ముందడుగు వేయాలి. ఎందుకంటే చేత కాకపోతే కార్యక్రమాలు చేయడం, ఇంట్లో కూర్చోవడం మంచిది, కానీ తప్పులు చేసేటువంటి అధికారం నాకు లేదు. ఒక తప్పు జరిగితే అనేక తరాలు ఇబ్బంది పడతాయి. కాబట్టి ఈ రాష్ట్రానికి ఒక గమనం, ఒక దిశ, ఒక దిక్సూచి అన్ని రంగాలలో ఇవ్వాల్సిన బాధ్యతను ప్రజలు టీఆర్ఎస్ పార్టీ మీద, నా మీద ఉంచినారు. కాబట్టి తప్పటడుగులు లేకుండా సరి అయిన పందాలో ముందుకోవాలని చెప్పి చాలా కఠినమైనటువంటి నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నాం. నిర్దాక్షిణ్యంగా, నిర్మోహమాటంగా కొన్ని వ్యవహారాలు చేసినాం, అందులో అనుమానం లేదు. కొన్ని విషయాలు మీరు చూసినారు. సాధారణ రాజకీయ నాయకులు, సాధారణ రాజకీయ పార్టీలు చెప్పరు. సాధారణంగా దాదాపు ఒక 5-6 నెలలమైన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత నేను స్వయంగా శాసనసభలో ప్రకటించినాను. మిషన్ భగీరథ అనే కార్యక్రమం పెడతా ఉన్నాం. శాశ్వతంగా మంచినీటి సమస్య తీరుస్తాం. దాని ద్వారా మంచి లాభం జరుగుతుంది, ప్రజల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ప్రతి మారుమూల గిరిజన తండాకు కూడా ఈ పథకం ద్వారా నీళ్లు తీసుకొని 5 సంవత్సరాల లోపల తీసుకెళ్తాం. ఒకవేళ తీసుకోకపోతే మళ్ళీ ఎలక్షన్లో మేము పోటీ చేయం మా పార్టీ అని కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది. మీరందరూ కూడా చూసినారు. చాలామంది ఆశ్చర్యపడ్డారు, ఇది సాధ్యమవుతుందా, ఇది ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది అని అనుకున్నారు. కానీ సంకల్ప బలం, చిత్తశుద్ధి, వాక్శుద్ధి, చెయ్యాలనే తపన ఉంటే అది సాధ్యమే అని ఈరోజు మన తెలంగాణ రాష్ట్రమే నిరూపించింది. ఆ విజయవంతంగా పథకం జరుగుతూ ఉంది. అది నేను మీకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, మీ అందరి అనుభవంలో ఉంది. ఇంకా పటిష్టపడుతుంది రాబోయే రోజులలో. ఒకసారి మల్లన్న సాగర్ ప్రాజెక్ట్ పూర్తయితే మనం ఇక్కడి నుంచే నీళ్ళు తీసుకుంటాం. చాలా బ్రహ్మాండంగా కార్యక్రమాలు ఆ విషయంలో ముందు పోతాయని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. అట్లానే ఒక్కొక్కటి అంతకుముందు మనం ఎదుర్కొన్న చాలా జటిలమైనటువంటి సమస్యలు సాధ్యమైతాయా, పరిష్కారం అయితాయా కావా కూడా అర్థం కానటువంటి సమస్యలు. ఉదాహరణ కరెంటు సమస్య. ఇక్కడనే నేను కూడా రైతుని, నేను కాపోనే, నాకు కూడా వ్యవసాయం ఉంది. ఇక్కడ కూతవేటి దూరంలో 14 కిలోమీటర్ల దూరంలో నాకు కూడా వ్యవసాయం ఉంది. కరెంటు కోసం ఎన్ని బాధలు పడ్డామో మనందరికీ తెలుసు. రాత్రి ఎప్పుడు వస్తుందో, పగలు ఎప్పుడు వస్తుందో రాదో, వేసిన పంట చేతికి వస్తుందో రాదో కూడా తెలియనటువంటి దుస్థితి. దాన్ని గట్టిగా నిర్ణయం తీసుకొని ఇది ఒక ప్రధానమైన సమస్య, ఇది ఒక అవరోధంగా ఉంది, ఈ అవరోధం తొలగాలని చెప్పి కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకొని పనిచేస్తే ఈరోజు సగర్వంగా ఈ 3 చింతలపల్లిలో నేను ప్రకటిస్తా ఉన్నా, భారతదేశంలోనే తలసరి విద్యుత్ వినియోగంలో తెలంగాణ నంబర్ 1 టాప్లో ఉందని చెప్పి నేను మీ అందరికి గర్వంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఇది అవుతుందా కాదా అర్థం కానటువంటి ఒక అయోమయమైన పరిస్థితి. సుమారు 26,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి అనేక వందలాది వేలాది సబ్స్టేషన్లు నిర్మించి వేలాది కిలోమీటర్ల లైన్స్ ఏర్పాటు చేసి డిస్ప్రపోర్షనేట్గా ఉన్నటువంటి విద్యుత్ పంపిణీ వ్యవస్థనంతా ప్రపోర్షనేట్ చేసి ఈరోజు నాణ్యమైన విద్యుత్ శక్తి 24 గంటలు వ్యవసాయంతో సహా అన్ని రంగాలకు సరఫరా చేసే ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం భారతదేశంలో తెలంగాణ అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఇది కూడా మనం సాధ్యం చేసుకున్నాం. సంక్షేమం విషయంలో కావచ్చు, ఇతర విషయాల్లో కావచ్చు, దేశానికి అనేక విషయాలలో మనం మార్గదర్శిగా ఉన్నాం. మన పంటలు చాలా తక్కువగా పండేవి, చాలా తక్కువగా ధాన్యం ఉత్పత్తి అయ్యేది. మనతోని ఏ రాష్ట్రం నుంచి అయితే మనం విడిపోయినామో వాళ్ళు మనల్ని ఎకసెక్కాలు చేసేవాళ్ళు, ఎగతాళి చేసేవాళ్ళు. అటువంటి వాళ్ళని ఎప్పుడో వెనుకకు నెట్టేసినాం. మనం ఈరోజు చాలా పెద్ద ఎత్తున, ఇది నేను చెప్పే స్టేట్మెంట్ కాదు, ఎఫ్సిఐ చైర్మన్ గారు, మన భారత మాజీ రాష్ట్రపతి నీలం సంజయ్ రెడ్డి గారికి స్వయాన అల్లుడు, వారే ప్రకటించినారు. గత సంవత్సరం ఎఫ్సిఐకి ధాన్యం సమకూర్చినటువంటి రాష్ట్రాలలో మొత్తం భారతదేశం అంతా కలిపి, అన్ని రాష్ట్రాలు కలిపి 45% ఇస్తే ఒక్క తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచే 55% వడ్లు మనం సరఫరా చేశాం. ఇది నేను డబ్బా కొట్టలేను, నేను చెప్తలేను. భారత ప్రభుత్వ ఆహార సంస్థ ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా చైర్మన్ స్వయంగా చేసిన ప్రకటన అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. అదేవిధంగా మనం చాలా పేదవాళ్ళుగా చిత్రీకరించబడ్డాం. వలసల జిల్లాలుగా, వలసల రాష్ట్రంగా తెలంగాణ వెనుకబడ్డ ప్రాంతంగా ఉద్యమ సమయంలో నేను మీ అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది. శాసనసభలో కావచ్చు, బహిరంగ సభలలో కావచ్చు, నేను స్పష్టంగా చెప్పేవాడిని, మాది వెనుకబడ్డ ప్రాంతం కాదు, మాది వెనుకబడేయబడ్డ ప్రాంతం, వెనుకకు నెట్టివేయబడ్డ ప్రాంతం, వివక్షకు గురైన ప్రాంతం అని చెప్పి నేను మాట్లాడేవాడిని.
నిజంగానే అది వాస్తవం అని ఈరోజు రుజువైంది. ఎట్లాంటిది కూడా నేను చెప్తలేను, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్పింది, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్పింది, ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ భారత ప్రభుత్వం వాళ్ళు చెప్పినారు. 2014లో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ నాడు మన తలసరి ఆదాయం 1,12,000 రూపాయలు. కేవలం 5.5-6 సంవత్సరాలలో ఈరోజు తెలంగాణ తలసరి ఆదాయం 2,28,000 రూపాయలు. అంటే డబుల్, మోర్ దాన్ డబుల్ అయిపోయింది. ఆనాడు 13వ స్థానంలో 14వ స్థానంలో ఇండియాలో మనం ఉన్నాం. ఈరోజు నేను గర్వంగా చెప్తా ఉన్నా, భారతదేశంలో మనం 5వ స్థానంలో ఉన్నామని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. అంటే ఇంత ఆర్థిక ప్రగతిని కూడా మనం సాధించుకోగలిగినాం. టీఎస్ ఐపాస్ కావచ్చు, పరిశ్రమలు ఆహ్వానించడం కావచ్చు, ఇంకా అనేక ఇతర పాలసీలు కావచ్చు, లా అండ్ ఆర్డర్ నిర్వహణ కావచ్చు, చాలా చక్కగా మనం ముందుకు పోయినాం. ఇంకా చాలా విషయాలని అవన్నీ నేను మీ ముందు ఏకరువు పెట్టడం లేదు. చాలా విషయాలలో మనం ప్రగతి సాధించినా, ముందుకు పోయినాం. ఈ భూ సమస్య అన్నిటికీ మించి మన రైతాంగానికి ఒక పెద్ద హెడేక్గా మారింది. ఈరోజు రవీందర్ రెడ్డి గారు, గౌతమ్ కుమార్ గారు, మన టీఎన్జిఓ అధ్యక్షుడు రాజేందర్ గారు ఈ సమావేశానికి వచ్చినారు. నాతో పాటు నా వెంట ఇక్కడ రాండి, రవి కూర్చోండి, కమ్ దిస్ సైడ్. ఇక్కడ ఉన్నాయి కొన్ని చైర్స్, వాసం గారు కొన్ని చైర్స్ అయిపోయింది, ఈ పక్కకు రండి. వాళ్ళందరూ కూడా నాతో పాటు వచ్చినారు. నేను వాళ్ళకి ఒక్కటే మాట చెప్పినాను, విఆర్ఓల వల్ల, ఇతర కొన్ని ఇబ్బందుల వల్ల రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ చెడ్డ పేరు వస్తూ ఉంది. ఎందుకు రావాలి మనకిది? ఇంత మంచి ప్రభుత్వం నడుపుకుంటున్నాం, ఈరోజు గొప్పగా ముందుకు పోతున్నాం, ఇదంతా కూడా మనం తీసేయాలని చెప్తే వారందరూ కూడా నాకు చెప్పినారు, సార్ తమరు అసెంబ్లీలో చెప్పినారు, ఎలక్షన్లలో కూడా ప్రజలకు వాగ్దానం ఇచ్చినారు, ఒక విప్లవాత్మకమైనటువంటి సంస్కరణ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో తెస్తామని చెప్పినారు, మీరు ప్రజలకు వాగ్దానం ఇచ్చినారు కాబట్టి అది నెరవేర్చవలసిందే, మేము కూడా అవుట్ రైట్గా మీతో పాటు ఉంటాం, ప్రజలకు సేవ చేస్తామని చెప్పినారు. నేను వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఇప్పుడు నేను కోరేది ఒకటే, మీ అందరినీ కూడా, తెలంగాణ రాష్ట్రం 50 మంది ప్రజానీకాన్ని, అలాగే మా ప్రభుత్వ అధికారులను, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ని నేను కోరుతా ఉన్నా, ఒక పెద్ద విప్లవం వచ్చినప్పుడు, గొప్ప సంస్కరణ వచ్చినప్పుడు మనం అందరం కూడా చూసినాం. ఆధార్ కార్డు కొత్తగా వచ్చినప్పుడు కావచ్చు, ఇంకా అనేక ఇతర విషయాలు కావచ్చు, దానికి బాలారిష్టాలు కొన్ని ఉంటాయి, దాని టీచింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అని అంటారు. గొప్ప సంస్కరణ వచ్చినప్పుడు కొన్ని చిన్న సమస్యలు, చిక్కులు ఎదురవుతూ ఉంటాయి. దాన్ని మనం తట్టుకొని ముందుకు పోవాలి. ఎందుకంటే ప్రతిప శక్తులు, నెగటివ్ ఫోర్సెస్ ఎప్పుడు రెడీగా ఉంటాయి. ఎక్కడనో ఏదో మండలంలో చిన్న పొరపాటు వస్తే దాన్నే హైలైట్ చేసి నెగటివ్ కోణంలో దీన్ని చూపించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. దానికి ప్రజలు ఎవ్వరు కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళన పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ పోర్టల్ నాకు అధికారులు ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు ఇది పూర్తి పారదర్శకమైనటువంటి పోర్టల్. భూముల యొక్క రికార్డులన్నీ 1,45,58,000 ఎకరాల భూములు. నేను మళ్ళా ఒకసారి చెప్తా ఉన్నా, ఇప్పుడు అన్ని రకాల రికార్డులు క్లీన్ అయ్యి అన్ని రకాలుగా చేయబడి 1,45,58,000 ఎకరాల భూములు ఇలా ధరణి జాబితాలో, ధరణి వెబ్సైట్లో దర్శనం ఇస్తూ ఉన్నాయి. పెద్ద ఎత్తున చప్పట్లు కూడా మీరు అందరూ, ఇది మామూలు విషయం కాదు, మామూలు విజయం కాదు. ఈ 1,45,58,000 ఎకరాల భూముల వివరాలు ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్న వాళ్ళు చూసుకోవచ్చు. 3 చింతలపల్లిలో నేను ప్రారంభించిన తర్వాత మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా లండన్లో కావచ్చు, అమెరికాలో కావచ్చు, గల్ఫ్ కంట్రీస్లో కావచ్చు, రష్యాలో కావచ్చు, గోల్మాల్ చేయడం కానీ ఉండదు. ఇంకో విషయం కూడా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా, దేవాలయాలకు సంబంధించిన ఎండోమెంట్స్ భూములు కానీ, వక్ఫ్ బోర్డుకు సంబంధించినటువంటి వక్ఫ్ భూములు కానీ, గవర్నమెంట్ భూములు కానీ, ఫారెస్ట్ భూములు కానీ, ఇంతకుముందు ఏది పడితే అదే, ఎవరు పడితే వాళ్ళే, ఎవరికి పడితే వాళ్ళకే రిజిస్ట్రేషన్లు చేసినారు. మనందరికీ కూడా తెలుసు. పెద్ద జోకు, భారతదేశం రాజధాని ఢిల్లీలో ఉండేటువంటి, రాజధానిలో ఉండేటువంటి ఢిల్లీ సెంట్రల్ రైల్వే స్టేషన్ను కూడా ఒక ప్రభుత్వుడు రిజిస్ట్రేషన్ చేసినాడు. ఒక బ్యాంకు వాళ్ళు నమ్మి దాని మీద లోన్ కూడా ఇచ్చినారు. నిన్న మొన్న కూడా పేపర్లలో వచ్చింది, ఏవో కొన్ని ప్రభుత్వ ఆస్తులను రిజిస్ట్రేషన్ చేసినారని. కానీ ఈ రోజు నుంచి ధరణి పోర్టల్ ప్రారంభమైన తర్వాత ఎట్టి పరిస్థితులలో అక్రమ రిజిస్ట్రేషన్లు జరగవు. ఏది పడితే అది జరగడానికి వీలు లేదు. ప్రభుత్వ భూములు, ఎండోమెంట్ భూములు, వక్ఫ్ భూములు, అటవీ భూములు అన్నీ కూడా ధరణి పోర్టల్లో ఉంటాయి.
కానీ ఆటో లాక్లో ఉంటాయి. ఎంఆర్ఓ గారు ఓపెన్ చేద్దామన్నా అది ఓపెన్ కాదు, జిల్లా కలెక్టర్ ఓపెన్ చేద్దామన్నా ఓపెన్ కాదు, ఏరాపేరు జరగడానికి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా వీలు లేదు. ఈ విధంగా ఇంత పకడ్బందీగా ఈ పోర్టల్ ఉంటుంది. దీనికి అంతటికి ఇంకో గొప్ప విషయం, అతి ముఖ్యమైన విషయం మనకు తెలుసు. మా చీఫ్ సెక్రటరీ సోమేష్ కుమార్ గారు, సీఎంఓలో పనిచేసేటువంటి నా కార్యదర్శి నరసింహరావు గారు, స్మితా సబర్వాల్ గారు, ఈ మధ్యనే సీఎంఓలో చేయనటువంటి శేషాద్రి గారు, సీఎంఓలో ఉన్న మా రాజశేఖర రెడ్డి గారు, ఇతర సిబ్బంది అందరూ కూడా 3 ఏళ్ల కింద నేను మొదలుపెట్టినప్పుడు ఇది సాధ్యమవుతుందా, ముందుకు పోగలుగుతామా, ఎట్లా అని చెప్పి చాలా దిగులు పడ్డారు, కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డారు. కలెక్టర్ల మీటింగ్ పెట్టినాం. నాకున్న పరిజ్ఞానం మేరకు దాదాపు 150 నుంచి 200 సమావేశాలు నేను జరిపినా. భూ రికార్డుల ప్రక్షాళన చేసినాం LRUP అనే ప్రోగ్రాం కింద. దానిలో కొంత జరిగింది, కొంత తట్టుకున్నది. అంతలోకే శాసనసభ రద్దు చేసి మనం ఎలక్షన్లకు పోయినాం. మళ్ళా తిరిగి గెలిచి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళా కార్యక్రమాన్ని పట్టుబదలని విక్రమార్కుడిలాగా ఎంబడబడి దాన్ని కొనసాగించినాం. మధ్యలో కరోనా వచ్చింది, కొంచెం ఆలస్యం జరిగింది. లేకపోతే 6 నెలల ముందే ఈ పోర్టల్ మనకు అందుబాటులోకి వచ్చేది. దాదాపు 6-7 మాసాల ముందే పోర్టల్ అందుబాటులోకి వచ్చేది. అయితే మీకు నేను ఒకటే విషయం మనవి చేస్తా ఉన్నా. గ్రామాలు నేను వాదించేవాడిని, చీఫ్ సెక్రటరీ గారితో కానీ ఇతర అధికారులతో కానీ రెవెన్యూ సిబ్బందితో కానీ నేను వాదించేవాడిని. మనం ఏదైనా గ్రామానికి పోదాం, 3 చింతలపల్లిలో ఉన్న లక్ష్మాపూర్ గ్రామానికి పోదాం. లక్ష్మాపూర్ అఫ్కోర్స్ అది వేరే డిఫరెంట్ కథ. నేను లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఆ ఊరికి నక్షానే లేకుండే, ఆ విధంగా ఉండే రెవెన్యూ అస్తవ్యస్తంగా ఉండే. లక్ష్మాపూర్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా సమావేశంలో ఉన్నారా అండి? లక్ష్మాపూర్ వాళ్ళు ఉన్నారా? నక్షా కూడా లేకుండా ఊరికి. దాన్ని మళ్ళీ చెప్పి కలెక్టర్ని పంపించి సర్వేలు చేయించి గందరగోళం చేసి దానికంతా కూడా ఒక ఏర్పాటు చేసినాం. ఈ మధ్యన అది కూర్చోబడ్డది. 3 చింతలపల్లి మండలంలో ఉండే ఏ గ్రామానికైనా పోదాం మనం, ఏం కనపడుతుంది? 199 మంది గెట్లున్నాయి, గట్లున్నాయి, అన్ని ఉన్నాయి. ఇవాళ బతుకువాళ్ళు బతుకుతున్నారు. పంచాయతీలు ఉంటే, కేసులు ఉంటే ఎన్ని ఉంటాయి? 1%, 2%. ఆ 1%, 2% కోసం మిగిలిన దాన్ని మనం ఎందుకు పెండింగ్ పెట్టాలి అని నిరంతరం నేను అధికారులతో వాదించేవాడిని. ఆ విధంగానే కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నాం, ఆ విధంగానే ముందుకు వచ్చినాం. దాంతో ఈరోజు నేను ఇంతకుముందే చెప్పినటువంటి 1,45,58,000 ఎకరాల భూములు ఎటువంటి పంచాయతీ లేకుండా, కిరికిరి లేకుండా ఈరోజు ధరణి పోర్టల్లోకి వచ్చినాయి. వాటి రిజిస్ట్రేషన్లు జరుగుతాయి. కొన్ని ఉన్నాయి పరిష్కారం కానటువంటి, గతంలో పార్ట్ బిలో పెట్టినారు. దాని సంగతి ఏంటి సార్ అని అడుగుతారు. నేను చెప్పిన దీనికి ఇదే జరుగుతుంటుంది, దానికి అదే జరుగుతుంటుంది. ఏవైతే వివాదాలు ఉన్నాయో పరిష్కారం వస్తే పరిష్కారాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఏవైతే కోర్టు కేసులు ఉన్నాయో కోర్టులో ఏ జడ్జిమెంట్ వస్తే ఆ విధంగా ఉంటుంది. కొత్తగా జరిగే కొనుగోలు అమ్మకాలు ఏవైతే ఉంటాయో నిమిషాల మీద జరిగిపోతాయి. మ్యుటేషన్ కోసం, రిజిస్ట్రేషన్ కోసం కాళ్ళు అడిగేదాకా ఆఫీసులో తిరిగే కర్మ మనకి ఇక ఉండదు. రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునే విధానం నేను 1 నిమిషంలో మీకు తెలియజేస్తాను. ఎందుకంటే రాష్ట్రం అంతా కూడా తెలవాలి, లైవ్ టెలికాస్ట్లో ప్రజలు వింటున్నారు. ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడానికి మునుపటిలాగా పైరవీలు చేసే అవసరం లేదు. మీకు ధరణి పోర్టల్లోనే మీరు అప్లై చేసుకునే అవకాశం ఉంది. మీ సేవా సెంటర్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు, ధరణి పోర్టల్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు, లేదా వ్యక్తిగతంగా ఆఫీస్కి పోయి చేసుకోవచ్చు. సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాలు మొత్తం రాష్ట్రంలో మునుపు 141 మాత్రమే ఉండేవి. కానీ ఈరోజు ఆ 141 అట్లే ఉంటాయి. వాటికి అదనంగా 570 ఎంఆర్ఓ ఆఫీసులన్నీ కూడా ఇవాళ సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాలుగానే మారినాయని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. 3 చింతలపల్లి మండలంలో ఏదైనా భూమి అమ్మకమో కొనుగోలు జరిగితే ఇక్కడనే ఇప్పుడు ఇందాక నేను బటన్ వచ్చినటువంటి ఎంఆర్ఓ ఆఫీసులనే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు. గతంలో మ్యుటేషన్ ఆర్డీఓ దగ్గర పోయేది, కాళ్ళు అడిగేదాకా తిరిగేది, చాలా గందరగోళం ఉండేది. ఈరోజు ఆ పరిస్థితి లేదు. మీరు ముందే స్లాట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు. కొందరికి సెంటిమెంట్ ఉంటుంది, కొందరికి బుధవారం ఇష్టం, కొందరు శుక్రవారం ఇష్టం, కొందరికి కొన్ని ఘాతవారాలు ఉంటాయి. ఆ రోజు భూములు అమ్మరు, కొనుక్కోరు. కాబట్టి మీ ఇష్టం ఉన్న రోజు మీరు స్లాట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మీ వేదిక, మీ టైం బుక్ చేసుకోవచ్చు. ముందే మీరు ఫీజు కట్టేయచ్చు. మీరు రాసుకుంటామంటే నమూనా పత్రాలు కూడా మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి, ధరణి పోర్టల్లోనే ఉన్నాయి. మాకు మధ్యలో ఏ బ్రోకర్ అవసరం లేదు, ఏ డాక్యుమెంట్ రైటర్ అవసరం లేదు. మాకే చదువు వస్తుందంటే నమూనా పత్రాలు కూడా రెడీగా ఉన్నాయి. మీరు బాగా మీరే రాసుకొని పోవచ్చు. లేదు మేము రాయించుకుంటామంటే డాక్యుమెంట్ రైటర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు రాసి సాయం చేస్తారు. వాళ్ళు కూడా ఎటువంటి డబ్బులు వసూలు చేయరు. మునుపట్లాగా ఫిక్స్డ్ ఫీజు ఉంటుంది.
రాబోయే 10-15 రోజులలో ఏ మండలానికి ఎవరు డాక్యుమెంట్ రైటర్స్ ఉంటారో వాళ్ళ పేర్లు కూడా అధికారికంగా జిల్లా కలెక్టర్లు ప్రకటిస్తారు. వాళ్ళు మాత్రమే ఆ పని చేస్తారు. ఆ రకంగా పనులు జరుగుతాయి. ఈ విధంగా ఎక్కడికి తిరిగేటువంటి అవసరం లేదు. ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు, ఒక ఆయన అమ్మిండు, ఇంకో ఆయన కొనుక్కున్నాడు. ఇది మంచిగా వినాలి అందరూ కూడా. ఇలా కన్ఫ్యూజన్ కావడానికి ఆస్కారం లేదు. ఇద్దరు వ్యవసాయదారులు అయితే ఇద్దరు కూడా పాస్బుక్లు ఉంటాయి. ఒక ఆయన 2 ఎకరాలు, ఇంకొక ఆయనకు అమ్మిండు. ఇద్దరు కలిసి బేరం మంచి చెడ్డ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్కు ఇన్ఫామ్ చేయాలి. మేము పలానా విధంగా రిజిస్ట్రేషన్ తలుచుకున్నాం, దాని ప్రకారం ఈ ఫీజు ఈ చలాన్ ప్రకారం కడుతున్నాం అని ఫీజు కట్టేయచ్చు. మ్యుటేషన్ ఫీజు కూడా ఉంటుంది, అది కూడా కట్టేయచ్చు. ఎందుకంటే 2 సార్లు కడితే రైట్ ఎస్టాబ్లిష్ కావాలి, హక్కు ఎస్టాబ్లిష్ కావాలి. రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు ఉంటుంది, మ్యుటేషన్ ఫీజు చాలా స్వల్పంగానే పెట్టినాం, తక్కువనే పెట్టినాం. ఆ సందర్భంగా మ్యుటేషన్ ఫీజు కూడా చెల్లిస్తే ఆ రైట్ కూడా రైతుకు వస్తుంది, అతనికి సేఫ్టీ ఉంటుంది. కాబట్టి మ్యుటేషన్ ఫీజు కూడా కొంచెం చెల్లించేసి 2 చెల్లిస్తే మీకు మీరు కోరుకున్న స్లాట్ ఏ రోజైతే మీరు కోరినరో ఆ స్లాట్ మీకు అలాట్ అవుతుంది. మీరు వచ్చిన తర్వాత నాకున్న నాలెడ్జ్ మేరకు మ్యాక్సిమం 15-20 నిమిషాలలో